and more capable to face everything and anything at any time from the legal point of view. So today we got one of the best faculties, especially in our area. Maybe I'm telling that from in Tódupuझா or in district, a majority of the MSV cases, no, majority of the what we call the civil segment, especially out of the motor accident and related cases, are being done by our famous and most beloved Advocate our Pradeep Hasan. Then I am always there is a telling such and such things, good things. Anyhow, this is a novel idea to study each section of law separately, so that everybody may not be able to understand things in the correct perspective if they have no special knowledge about it. So let us, as we all are advocates, I need not say anything much more about the act, but the major important sections alone we will be considering. The most important section as far as MHCT is concerned is section 166, as all of you know. We shall first deal with section 166. Before going to 166, we shall first read section 165, because 65 is dealing with the constitution of claims tribunals. Section 165. The state government may, by notification in the official gazette, can sue one or more motor accidents, etc. For the removal of doubt, it is hereby declared that the expression claims for compensation in respect of accidents involving the death of or bodily injury to persons arising out of the use of the motor vehicle. That's very important, because in most cases the judges even have a view that except section 164, 140, etc., it is based on Clausius principle. That is the most of the decisions are to that line. But this section 165 as well as 166, while we read, there is no need to prove negligence while filing section 166, because the word used is for the removal doubt. It is hereby declared that the expression claims for compensation in respect of accidents involving the death of or bodily injury to persons arising out of the use of motor vehicles alone will be sufficient. Includes claims for compensation in section 164. 2. Claims tribunal shall consist, etc. Then we will go to section 166. The 165 and 166 would a joint reading in Kitana meaning. What I understand, what I gathered, is that there is no need to prove any negligence in an application into section 166. But the decisions are contrary. There are so many decisions contrary. 166, application for compensation. An application for compensation, arising out of an accident of the nature specified in subsection 1 of section 166 may be made by the person who has sustained injury by the owner of the property, where death has resulted from the accident by all or any of the legal representative of the deceased, or by any agent duly authorized by the person injured, or all or any of the legal representative of the deceased as the case may be, provided that where all the legal representative of the deceased have not joined in any such application for compensation, the application shall be made on behalf of or for the benefit of all the legal representatives of the deceased and the legal representative who have not so joined, etc. Provide further that where the person accepts compensation, every application. So here also the word used is use of vehicle. There is no mention that negligence should be proved. But why? Because
there is a special provision for no fault compensation. That is why almost all judges are of the view that for maintaining an application under section 166, negligence should be proved. But that view is not correct because so many decisions regarding arising use of the vehicle, so many decisions on the point. But still, some Supreme Court decisions are to the effect that to maintain 166, negligence should be proved. Contrary decision, in one case, passenger in a bus was stabbed by another passenger during their dispute which arose while using the vehicle. So in that case, the question was considered, that application was under section 166, I think 95 decision. അതിൽ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു യൂസ് ഓഫ് വെഹിക്കിളിന്റെ പെർവ്യൂ വരും, അതുകൊണ്ട് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. വണ്ടിയെ നടന്ന രണ്ടുപേര് തമ്മിലുള്ള കുട്ടി വണ്ടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു പ്രശ്നം. വണ്ടിയുടെ യൂസിനിടെയാണ്, അതാണ് അതിനകത്ത് കണ്ടത്. യൂസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈവൻ സ്റ്റാബിങ് ആയിട്ട് പോലും ആ കേസ് കോമ്പൻസേഷൻ അതിപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? അത് നോട്ട് അവർ റൂൾ. ഇതേ സൈറ്റേഷൻ കൃത്യം ഓർമ്മ 95 ആണെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ. ഇനി early 90s. അത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു റിസർച്ച് നടത്താനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടെ ആയിട്ട്, കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് മാത്രമാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ മെമ്മറി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. early 90s ഇതേ ആസ്പെക്റ്റിൽ തന്നെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ, ഒരു ട്രാക്ടർ പാറ പൊട്ടിക്കും, ജാക്ക് ക്യാമറ വെച്ച് പാറ പൊട്ടിച്ചിട്ട് പാറ തെറിച്ച് വീണ് റോഡിൽ കൂടെ പോയ ഒരാൾ പരിക്കേറ്റു. That case also, it was decided that it is a case of use of vehicle, hence company is liable. പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാ പാറ തെറിച്ച് വെഹിക്കിളിന്റെ യൂസ് കൊണ്ടാണ് എന്ന് കണ്ടു കോടതി. ഞാൻ ആ സൈറ്റേഷൻ തരാം. പാറ തെറിച്ച് വീണത് പോലും യൂസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ ആയിട്ട് എനിക്കും ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്കും ഡൗട്ട് വന്നു. ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചു, കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യൂസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ വരില്ല. അതുപോലും ഹൈക്കോർട്ടാണോ സുപ്രീം കോർട്ടാണോ ഞാൻ ശരിക്കും ഓർക്കുന്നില്ല. ഇനി ആ കേസിൽ പോലും യൂസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. യൂസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ കുറെ കേസുകൾ. ഒന്ന്, ഒരു ലോറിയെല്ലാം തടി കയറ്റിയിട്ട് കയറ് കെട്ടാനായിട്ട് എറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കയറ് ഇലക്ട്രിക് ലൈനിൽ ലൈവ് ഇലക്ട്രിക് ലൈനെ കൊണ്ടിട്ട് 3-4 പേര് മരിച്ചു. ആ കേസിനകത്ത് പറഞ്ഞു എറൈസിങ് ഔട്ട് യൂസ് ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ ആണ്, സോ ദാറ്റ് വിൽ സഫേസ്. അവിടെ നെഗ്ലിജൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു കുറേയേറെ ഡിസിഷൻസ് യൂസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നെഗ്ലിജൻസ് നെഗ്ലിജൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസ്മിസ് ചെയ്ത കേസുകൾ കുറേയേറെ ഉണ്ട്. 166 ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ യു ഷുഡ് പ്രൂവ് നെഗ്ലിജൻസ്, അതാണ് ജനറലി ഉള്ള ട്രെൻഡ്. ദീസ് ഡിസിഷൻസ് ആർ എക്സെപ്ഷൻസ്. ആ എക്സെപ്ഷനിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഈ സെക്ഷൻ വായിച്ചാൽ ക്ലിയർ ആണ്. 165 166 കൂടെ ജോയിന്റ് റീഡിംഗ് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു മീനിങ്. നെഗ്ലിജൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഒരിടത്തും പറയുന്നത് മിയർ യൂസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ സെക്ഷൻ. കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതി നെഗ്ലിജൻസ് ആസ്പെക്ട് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഡിസ്മിസ് ചെയ്ത കേസുണ്ട്. റീസെന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മുമ്പേ പോയ ഒരു ലോറിയുടെ പുറകില് ഒരു കാർ ഇടിച്ചു. There was police charge against the lorry driver stating that abrupt stopping of the vehicle. അതിനകത്ത് പെറ്റീഷൻ സൈഡ് ഒരു സാക്ഷിയെ വിസ്തരിച്ചു, കാറിലുണ്ടായിരുന്ന ഡ്രൈവറെ വിസ്തരിച്ചു, ഒരു പാസഞ്ചറെ വിസ്തരിച്ചു. Still Supreme Court said, no, it's not due to the negligence of the lorry driver, it's due to the negligence of the car driver. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ജഡ്ജസ് are not properly reading section 164, 65 and 66. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. ആർക്കാണേലും രണ്ടും കൂടെ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നെഗ്ലിജൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല. യൂസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ മാത്രം മതി. ആ രണ്ട് സബ്സെക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ സോ മെനി കോൺട്രഡിക്ടറി ഡിസിഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം.
ഈ നോ ഫോൾട്ട് ലൈബിലിറ്റിക്ക് വേറെ പ്രൊവിഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ വ്യൂ പലപ്പോഴും കയറി വരുന്നത്. ഓ 140 140 നെഗ്ലിജൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു പഴയ ആക്ടിൽ. omit ചെയ്യും. ഇപ്പൊ 164 വന്നിരിക്കുന്നത് സെയിം തിങ്, Same thing. നെഗ്ലിജൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ട. അപ്പൊ ആ സെക്ഷൻ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പലരും 166 ട്രയലിന് എടുക്കുമ്പോൾ നെഗ്ലിജൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് ചില ജഡ്ജസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് നെഗ്ലിജൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടേ, ആ, yes, yes. ഇതൊന്ന് എടുത്ത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുക. ഞാൻ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി അപ്പേർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയല്ല, അവർ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട, അവർ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചോട്ടെ എന്ന് എനിക്ക് പറയാനൊക്കില്ല. ബട്ട് വൈൽ യു അപ്പിയർ ഫോർ എ പെറ്റീഷൻ യു ഷുഡ് കൺവിൻസ് വിത്ത് ദി സപ്പോർട്ടീവ് ഡിസിഷൻ ഓഫ് യൂസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ. സോ മെനി ഡിസിഷൻസ് ആണ്. Yes, yes. Use of vehicle ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി. യൂസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ മതി. ആ 2 സെക്ഷൻ ഒന്നുകൂടെ കെവിൻ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു നോക്കി. ഇതല്ലേ ഇപ്പം വരുന്നില്ലല്ലോ ഒരിടത്തും നെഗ്ലിജൻസിന്റെ ആസ്പെക്ട് 165 165 ആണല്ലോ ജോയിന്റ് റീഡിങ് വരേണ്ടത്. ആ 2 സെക്ഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും നെഗ്ലിജൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദി ബേസിസ് ഓഫ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 166? ഈസ് ഇറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടോട്ട് ആണെന്നാണ് ഇപ്പോഴും പല ജഡ്ജസും ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം സെക്ഷൻ പറയും. Yes. ഞാൻ ശകലം കടന്ന കയ്യാ പറഞ്ഞെന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് ആ റീഡിങ് കൊണ്ട് ആ 2 സെക്ഷൻ വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മീനിങ് അതാണ്. ഞാനത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തെന്ന് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷനാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ കുറച്ച് ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് അത് വായിച്ച് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ജഡ്ജസ് ആണെങ്കിൽ അവരത് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഈ കോൺട്രറി ഡിസിഷൻ സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ പോലും കിടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഡൗട്ട് പിന്നെയും മനസ്സിൽ കിടക്കും. എസ്പെഷ്യലി വെൻ ദീസ് 2 സെക്ഷൻസ് ആർ കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത്. അതാണ് ഇപ്പോഴും ഈ കോൺട്രഡിക്ടറി ഡിസിഷൻസ് ഈ ആസ്പെക്റ്റിൽ വരുന്നത്. കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി നെഗ്ലിജൻസ് പറയുന്നുണ്ട്, കോമ്പോസിറ്റ് നെഗ്ലിജൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പല സുപ്രീം കോടതി ഡിസിഷനകത്തും വേരിയസ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്താ പറയുക കോമ്പൻസേഷൻ കുറയ്ക്കുകയും തള്ളുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് സോ മെനി ഡിസിഷൻസ് ആർ വിച്ച് വിൽ ബി അക്സെപ്റ്റഡ്. ദാറ്റ്സ് ദി പ്രോബ്ലം. ദെൻ ഇപ്പോൾ പുതിയ ആക്ട് വന്നപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിഫൻസ് കമ്പനികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്നത് പഴയ ആക്ടിനകത്ത് റിക്കവറി റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ലയബിലിറ്റി. പുതിയ ആക്ടിനകത്ത് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇല്ല, ഫിറ്റ്നസ് ഇല്ല, അങ്ങനെയുള്ള പോളിസി വയലേഷൻസ്. പഴയ ആക്ടിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന റൈറ്റ് ഓഫ് റിക്കവറി എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് ഡിഫൻസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് എക്സോൺട്രേഷൻ ആയിട്ട് മാറി. കിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷൻ. ആക്ടിൽ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതിന് ഞാനത് ഒരു പസിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതിനും നമുക്ക് ഡിസിഷൻ ബേസ് ആയിട്ട് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ എക്സെപ്ഷൻസ് എങ്ങനെ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ കേസ് വിജയിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. സ്ട്രിക്റ്റ് സെൻസിൽ 149(2) ആണ് നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് പറയുന്നത്, കമ്പനികളുടെ ഡിഫൻസ് പറയുന്നത്. ലയബിലിറ്റിയെ പറ്റി പറയും. അവിടെയും അതിനകത്തൊരു ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്. ലയബിലിറ്റി കമ്പനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ കേസിനകത്തും വരുമോ? കുറെ പേരെ എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, എസ്പെഷ്യലി പ്രൈവറ്റ് കാർ പാസഞ്ചർ ലയബിലിറ്റി ഉള്ള പോളിസി, മോട്ടോർ പില്ലിയൻ റൈഡർ ലയബിലിറ്റി ഉള്ള പോളിസി ഇത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ആക്ട് 88 ആക്ട് 88 തൊട്ട് 95 വരെ കൊടുത്തില്ല. 95 ജസ്റ്റിസ് KT തോമസിന്റെ ഒരു ഡിസിഷൻ വൈസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. എനി പേഴ്സൺ എന്നൊരു വേഡിങ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ട് KT തോമസ് സാർ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും കവേർഡാണല്ലോ, പില്ലിയൻ റൈഡർ ലയബിലിറ്റി ഉള്ള പോളിസി എവരിബഡി ഈസ് കവേർഡ്. അതനുസരിച്ച് 2005 തൊട്ട് 95 മുതൽ 2005 വരെ കൊടുത്തു ഇവർക്കൊക്കെ കോമ്പൻസേഷൻ. പക്ഷേ 2003 തോമസ് സാറിന്റെ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ബെഞ്ചാണ്. 2003 ACJ പേജ് 1 അതില് ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിളിന്റെ കവറേജിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു 3 ബെഞ്ച് ഒരു ഡിഫറെന്റ് വ്യൂ എടുത്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ബിഫോർ അമെൻമെന്റ് 94 ഒരു അമെൻമെന്റ് 94 അമെൻമെന്റിൽ ബീയിങ് ക്യാരിഡ് ഇൻ ദി വെഹിക്കിൾ, ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഓണർ ഓർ ഓതറൈസ്ഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദി വെഹിക്കിൾ ക്യാരിഡ് ഇൻ ദി വെഹിക്കിൾ ഈസ് കവേർഡ് എന്നൊരു അമെൻമെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2094 വരെ till the date of amendment there was no coverage for passengers in goods vehicles. In the 2003 ACJ page 3 bench. അതിന് കാരണം
നമ്മുടെ MV ആക്ടിലെ ഡെഫിനിഷനിൽ ഗുഡ്സ് കാരേജിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സോൾലി ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് കാരേജ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ. അപ്പോൾ അത് ആ വേഡിങ് ആ ഡെഫിനിഷൻ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു passengers cannot be carried in a goods vehicle. Definition നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ആ ഡിസിഷൻ ഇപ്പോൾ ആ ഡെഫിനിഷൻ ഇപ്രാവശ്യവും മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ന്യൂ ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ ഈസ് എ വെഹിക്കിൾ ടു ക്ലോസ് 14 ആണോ സാർ? ആ, 240. ഒന്ന് വായിക്കാവോ? ആ. Yes. Section 2 clause 14. Goods carriage means any motor vehicle constructed or adapted for use solely Solely for for the purpose of carriage of goods. carriage of goods. ആ ഡെഫിനിഷൻ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് 2003 സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ് നോബഡി ക്യാൻ ബി ക്യാരിഡ് ഇൻ എ ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ. അതുകൊണ്ട് 94 അമെന്റ്മെന്റിൽ ബീയിങ് ക്യാരിഡ് ഇൻ ദി വെഹിക്കിൾ ഓണർ ഓർ ഓതറൈസ്ഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് Oh. അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതുവരെ ദർ വാസ് നോ കവറേജ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ് ഓണർ ഓർ ഓതറൈസ്ഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് സിംഗുലർ. അപ്പോൾ അത് മാത്രം കവർ ചെയ്യാവുന്നു. Oh. അപ്പോൾ ആ ഡിസിഷന്റെ പ്രിൻസിപ്പിള് എടുത്തിട്ട് 2005 അനദർ സുപ്രീം കോർട്ട് 3 bench Oh. held that passenger in a private vehicle with liability only policy is not covered under the contract of insurance എന്ന് പറഞ്ഞു. Oh. 2000. സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ. പക്ഷേ അതിനകത്ത് വലിയൊരു തെറ്റ് സുപ്രീം കോടതിക്ക് പറ്റി. അതിന്റെ കാരണം ഈ ഇൻഷുറൻസിന്റെ ചാപ്റ്റർ തന്നെ കമന്റ് ചെയ്യുന്നത് ലയബിലിറ്റി ടു തേർഡ് പാർട്ടീസ്. ഒന്നും നോക്കി ഇവിടെ നോക്കി തേർഡ് പാർട്ടി. പഴയ ആക്ട് ഡെഫിനിഷൻ ഇല്ല തേർഡ് പാർട്ടി. പക്ഷെ ഹൂ ഇസ് എ തേർഡ് പാർട്ടി വാല്യൂ ഇന്റർപ്രറ്റിംഗ് എ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ്? ഹൂ വിൽ ബി എ തേർഡ് പാർട്ടി? The normal meaning is anybody other than the contracting parties are third parties to the contract. ഇപ്പോഴും അതേ ആ ഡിസിഷൻ നിൽക്കുക, 3 bench നിൽക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും കവറേജ് കൊടുക്കുന്നില്ല. അതായത് 2005 ശേഷം അതായത് പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിളിൽ ലയബിലിറ്റി പോളിസി ആണെങ്കിൽ കവറേജ് ഇല്ല. Goods ഇല്ല. ഇല്ല പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിൾ. അല്ല ഒരു പ്രൈവറ്റ് കാർ, പ്രൈവറ്റ് കാറിൽ ലയബിലിറ്റി പോളിസി പാസഞ്ചർ ഈസ് നോട്ട് കവർ. മറ്റു വണ്ടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. തേർഡ് പാർട്ടിക്കേ ഉള്ളൂ. തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനിലാണ് എറർ പറ്റിയെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതല്ല, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കാർ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ ഒരാൾ യാത്ര ചെയ്യും, നമ്മൾ ആ വണ്ടി ഡ്രൈവർ പോയി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി മരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ വരുന്ന പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിളിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ കവറേജ് ഇല്ല. സോറി, അപ്പൊ തേർഡ് പാർട്ടി എന്ന കൺസിഡറേഷനിലാണോ കവറേജ് കിട്ടുന്നത്? പൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ വണ്ടിക്കകത്ത് കിട്ടും അല്ലേ? കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, സുപ്രീം കോടതിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എനിക്കത് തെറ്റാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം വലിയ കോടതി പറഞ്ഞോട്ടെ. പക്ഷെ ആ ചാപ്റ്റർ തന്നെ, ഇൻഷുറൻസിന്റെ ചാപ്റ്റർ തന്നെ കമന്റ് ചെയ്യുന്ന നോക്കൂ. ലയബിലിറ്റി ടു തേർഡ് പാർട്ടീസ് അല്ലേ, അതുകൂടെ നോക്കൂ. ലയബിലിറ്റി ടു തേർഡ് പാർട്ടി അല്ലേ? ആ ചാപ്റ്റർ തന്നെ 149 ഒക്കെ വരുന്ന 147 വരുന്ന ചാപ്റ്റർ. ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. 147 ആണ് കവറേജിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. Requirements of policies and Yes. limits of 147.
ആ അതിന് മുമ്പ് അത് ഏത് ചാപ്റ്ററിലാണ് അത് ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് ചാപ്റ്ററിന്റെ ഹെഡിങ് എന്ന് വായിക്കാം. ചാപ്റ്ററിന്റെ ഹെഡിങ് വരുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് ഓഫ് മോട്ടർ, ചാപ്റ്റർ 11 ഇൻഷുറൻസ് ഓഫ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ അഗൈൻസ്റ്റ് തേർഡ് പാർട്ടി റിസ്ക്. യെസ്, തേർഡ് പാർട്ടി റിസ്ക് ആണ്. ഈ തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ ഡെഫിനിഷനകത്താണ് സുപ്രീം കോടതിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയെന്ന്. കാരണം വൈൽ ഇന്റർപ്രിറ്റിംഗ് എ കോൺട്രാക്ട്, പോളിസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്ട്, അതെ. വണ്ടിയുടെ ഓണറും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ട്. സോ എനിബഡി അതർ ദാൻ ദി കോൺട്രാക്ടിംഗ് പാർട്ടീസ് ആർ തേർഡ് പാർട്ടീസ് ടു ദി കോൺട്രാക്ട്. ആ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആയിരുന്നു കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിന് പകരം കൊടുത്ത ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ അത് എക്സ്ക്ലൂഡ് ആയി. അതുകൊണ്ടാണ് ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിളിലെ ലയബിലിറ്റികളും പോളിസി കവറേജ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരിക്കും IRDA പോലും കവറേജ് കൊടുത്തിരുന്നതാണ്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ബൈ ദി റോങ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഗിവൺ ബൈ ദി സുപ്രീം കോർട്ട്, all the persons lost coverage. അപ്പൊ ഈ ഗ്രാറ്റുവിറ്റസ് ഗ്രാറ്റുവിഷ്യസ് പാസഞ്ചർ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് സുപ്രീം കോടതി നോക്കുക. അതിന് സ്പെസിഫിക് പ്രീമിയം വേണം, കവറേജ് വേണം എന്നൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെ ഒരു കവറേജ് സാധനം ഉണ്ടോ അതിന്റെ ശരി? ഇല്ല ഇല്ല. പക്ഷേ ഈ പാക്കേജ് പോളിസി, അതായത് പഴയ കോംപ്രിഹെൻസീവ് പോളിസി, അതിന്റെ വേഡിങ്ങിൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓക്കുപെന്റ് ഓഫ് ദി വെഹിക്കിൾ ഒരു വേഡിങ് ഉണ്ട്. ആ വേഡിങ് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ശരിക്കും ഈ 2005 ഡിസിഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ കമ്പനികളെല്ലാം ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തു. സെപ്പറേറ്റ് പ്രീമിയം കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈവൻ കോംപ്രിഹെൻസീവ് പോളിസികൾ വണ്ടിയിൽ പോലും കവറേജ് ഉള്ളൂ എന്ന് സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തു. പക്ഷേ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഈ വേഡിങ് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പോളിസി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ഈ കണ്ടൻഷൻ ഇതെടുക്കാൻ പാടില്ല, യു വിഡ്രോ ദി കണ്ടൻഷൻസ്, അതർവൈസ് യു ടേക്ക് ആക്ഷൻ അഗൈൻസ്റ്റ് അതോറിറ്റീസ്, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ്. സോ എല്ലാവരും കണ്ടൻഷൻ വിഡ്രോ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ആ കണ്ടൻഷൻസ് വിഡ്രോ ചെയ്യപ്പെട്ട് കവറേജ് അഡ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നത്. പാക്കേജ് പോളിസി സെയിം തിങ്. ഇപ്പോൾ പാക്കേജ് പോളിസി അല്ല, അന്ന് കോംപ്രിഹെൻസീവ് പോളിസിയാണ്. നൗ ഇറ്റ്സ് പാക്കേജ് പോളിസി. അല്ല, ഈ പാക്കേജ് പോളിസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഓൺ ഡാമേജുടെ ഉള്ള പോളിസി ബമ്പർ ടു ബമ്പർ വേണമെന്നില്ല. അത് ഈ പാക്കേജ് പോളിസി ഫുൾ കവറേജ് എന്ന് പറയാനല്ല, ഫുൾ കവർ പാസഞ്ചർ ഓൾസോ ഈസ് കവേർഡ്. കവേർഡ്. അത് സമ്മതിച്ചത് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വടിയെടുത്തേ പിന്നെ. അതുവരെ കമ്പനികൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല, എസ്പെഷ്യലി ഈ 2005 ഡിസിഷൻ വന്നതിന് ശേഷം. അതായത് ഫുൾ കവർ ഈ പറഞ്ഞ പാക്കേജ് പോളിസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അകത്തുള്ള ഗ്രാറ്റുവിറ്റീസ് പാസഞ്ചേഴ്സിന് കിട്ടും. കവേർഡ്. നേരെ മറിച്ച് തേർഡ് പാർട്ടി മാത്രം ഉള്ളെങ്കിൽ അതിന്റെ അകത്തുള്ള പാസഞ്ചേഴ്സിന് കിട്ടില്ല. ഈ കൊളീഷൻ വേണമെന്നൊക്കെ നിർബന്ധമുണ്ടോ? അതായത് മറ്റൊരു വണ്ടിയായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, യൂസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ വന്നാൽ യൂസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ മതി. പക്ഷേ അവിടെ ഈ പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിൾ ലയബിലിറ്റി ഉള്ളി പോളിസിയാണ്, കവറേജിന്റെ ഇഷ്യൂ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുക. അത് മനസ്സിലായി. ലയബിലിറ്റി ഉള്ളി പോളിസി ആണെങ്കിൽ കവറേജ് ഇല്ല എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ പൊസിഷൻ ഇപ്പൊ പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിൾ ലയബിലിറ്റി ഉള്ളി പോളിസി വണ്ടി മരത്തിൽ പോയി ഇടിച്ചാൽ അതിലെ പാസഞ്ചർക്ക് കിട്ടില്ല. അവിടെയാണ് തേർഡ് പാർട്ടി വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തേർഡ് പാർട്ടി വെഹിക്കിളിൽ നിന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പാക്കേജ് പോളിസി കണക്കിട്ട്. അതാണ് ആ വ്യത്യാസം. അത് പുതിയ ആക്ഷനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഡെഫിനിഷനകത്ത്. അതായത് തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് പഴയ ആക്ട് ഡെഫിനിഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡ്രൈവർ ഓഫ് ദി തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദി ഗവൺമെന്റ്, ദി ഡ്രൈവർ ആൻഡ് എനി അതർ കോവർക്കർ ഓൺ എ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് സെക്ഷൻ 145 അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ പുതിയ ആക്ടിനകത്ത് ഈവൻ ഡ്രൈവർ ഈസ് എ തേർഡ് പാർട്ടി. പിന്നെ പാസഞ്ചറിന്റെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ. ഡ്രൈവർ പോലും ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഡിസിഷൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ പുതിയ അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഡ്രൈവറിന് കിട്ടില്ല എന്നല്ലേ അർത്ഥം? ഡ്രൈവറിന് കിട്ടും. തേർഡ് പാർട്ടിക്കല്ലേ ഇൻക്ലൂഡ്സ് തേർഡ് പാർട്ടി. അല്ല, അപ്പൊ ഞാൻ പാസഞ്ചർ ഈ തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവറേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട പൊസിഷനിൽ എന്താണ് പാസഞ്ചർ വരുമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഈ 140. അപ്പൊ ഇൻക്ലൂസീവ് പ്രൊവിഷൻ ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ്. പക്ഷെ പാസഞ്ചറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദി ഗവൺമെന്റ്, ദി ഡ്രൈവർ ആൻഡ് എനി അതർ കോവർക്കർ ഓൺ എ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾ. അവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെയും ഈ കണ്ടൻഷൻ വരാം. പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിളിനകത്ത് അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നില്ല എന്ന് പറയും. ഇപ്പോ ശരിക്കും അതെ അതെ മോട്ടോർ ക്യാബിൽ ഇപ്പോഴും പാസഞ്ചർ കവേർഡ് ലയബിലിറ്റി ഉള്ള പോളിസി. ഓട്ടോറിക്ഷ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ കവേർഡാണ്. സ്പെഷ്യൽ പോളിസി ഉണ്ട്.
അല്ല, അതിനകത്ത് ലയബിലിറ്റി ഉള്ള പോളിസി മതി, liability policy. ആക്ച്വലി പോളിസി മതി, മതി. അത് ഇതിനകത്ത് കവേർഡ്. Covered. അത് പ്രൈവറ്റിന്റെ കാര്യമാണ് പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ യെസ്, പാസഞ്ചറിന് ഇപ്പോൾ പാക്കേജ് പോളിസി എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ കവറേജ് ഉള്ളൂ. അത് നമുക്ക് കൊളീഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും കിട്ടും, മറ്റൊരു ഇല്ലെങ്കിലും കിട്ടും. ഇല്ലെങ്കിലും കിട്ടും. കിട്ടും. കൊളീഷൻ ഉണ്ടായാൽ മറ്റേ തേർഡ് പാർട്ടി, Yes. ഈ പാക്കേജ് പോളിസി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തേർഡ് പാർട്ടി. യെസ്, അതാണ് സാറേ ഈ തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിളിനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ യാത്രക്കാർക്ക് കവറേജ് കിട്ടില്ല ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ. അത് സുപ്രീം കോടതി ഒരു ഡിസിഷൻ ബേസ് ആയിട്ട് ഹയർ ബെഞ്ചിന് റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് വരുമെന്ന് അറിയില്ല. ഈ ഡിസിഷൻ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര വർഷമായി? 20 വർഷം കഴിഞ്ഞു. 20 വർഷമായിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് coverage നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് കാറിൽ ഒരാളെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോയി എന്തെങ്കിലും തേർഡ് പാർട്ടി ഉള്ളെങ്കിൽ അവന്റെ കാര്യം കട്ടപ്പോയാൽ അപ്പൊ ഈ സാറേ ഈ ചില വണ്ടികളില്ലേ നമുക്ക് ഒരാളെയോ ഇപ്പൊ എന്റെ വണ്ടി ഞാനൊരു ബിസിനസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. ബിസിനസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി എന്റെ വണ്ടി എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ആ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഒരാളെ എനിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഡ്രൈവറായിട്ട് കവറേജ് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ എന്തൊരു പോളിസി? പ്രൈവറ്റ് Coverage. പ്രീമിയം കൊടുത്ത് പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിൾ ചെയ്യാം. ആ, ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവർ പേ ഡ്രൈവർ ചെയ്യാം, അത് പ്രശ്നമില്ല, അത് കവറേജ് വരും. കവറേജ്. അതാണ് ഈ ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡ്രൈവർ ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിൾ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ ഓ പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിളിന് സെപ്പറേറ്റ് പ്രീമിയം കൊടുക്കാൻ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഓ പിന്നെ പക്ഷേ പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിൾ പാസഞ്ചറിന് സെപ്പറേറ്റ് പ്രീമിയം വാങ്ങിക്കാൻ പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല. വൈ? ബിക്കോസ് ആ. IRDA താരിഫ് ഫിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ പാസഞ്ചറിനെ കൂടി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി IRDA ഒന്നും കേൾക്കാതെ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു കവേർഡല്ല. covered ആണ്. അതാണ് സംഭവിച്ചത്. ഇനി അമെന്റ്മെന്റ് ഇടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ ഇതില്? ഇത് ഈയിടെ വന്ന 19ലെ അമെന്റ്മെന്റിലും കാര്യമായ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഓൺലി ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഡെഫിനിഷനിൽ മാത്രം. തേർഡ് പാർട്ടി കൊമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിളിൽ ഡ്രൈവർ തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ട് വരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശരി, പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റ് കവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അതുകൊണ്ട് അത് ലിമിറ്റഡ് കവറേജ്. ലിമിറ്റഡ് കവറേജ്. സപ്പോസ് എനിക്കൊരു 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ കവറേജ് തരാം, അതിനുള്ള പ്രീമിയം ആയി. ഓക്കെ. ആ തേർഡ് പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ എടുക്കുന്നവരുണ്ട്. അത് കിട്ടും. തേർഡ് പാർട്ടി പോളിസിയിൽ PA കവർ അഡീഷണൽ പാസഞ്ചേഴ്സ് എടുക്കാം. പക്ഷേ അൺലിമിറ്റഡ് കവർ ആസ് പെർ MB ആക്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല. ലിമിറ്റഡ് ടു സർട്ടൻ യെസ്, ലിമിറ്റഡ് ടു സെക്കൻഡ്. ഈ ഓൺ ഡ്രൈവർക്ക് റൈഡർ ഓണർ കം ഡ്രൈവർക്ക് ഇപ്പൊ PA ഉണ്ട്. ഡെത്തിന് 15 lakhs, കണ്ണ് പോയാലും കൈ പോയാലും ഒക്കെ അതിന്റെ 50% ഉണ്ട്. PA കവറേജ് ഉണ്ട്. സെയിം തിങ് പാസഞ്ചർക്ക് പ്രീമിയം കൊടുത്താൽ അവർ തരും. പക്ഷെ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓൺലി ലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ട്. MB ആക്ടിൽ കവറേജ് വരും. കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ കാരണം ഇതാണ്. IRDA അതെല്ലാം കാണിച്ച് കണക്കാക്കി തന്നെ പ്രീമിയം ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തു, ടാരിഫ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തു. ബട്ട് സുപ്രീം കോടതി കോൺട്രറി ആയിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്തു. ഡിസിഷൻ മാറി വന്നാൽ ഇനി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ 88 ആക്ട് 89 ജൂലൈ 1 എന്ന് പറഞ്ഞു. 95 ജസ്റ്റിസ് KT തോമസിന്റെ ഡിസിഷൻ വരുന്നിടം വരെ ആർക്കും കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്തില്ല. 95 തൊട്ട് 2005 വരെ കൊടുത്തു. കഴിഞ്ഞ് 20 വർഷമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല. ആ കൊടുത്ത റൂളിങ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. അതല്ല, അത് ഓവർ ചെയ്തു. ഓവറോൾ ചെയ്തു. 3 ബെഞ്ച് ഓവർ 2005. ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ IRDA വരെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെങ്കിലും പോകണം. ഇല്ല, ഇത് ഡിഫർ ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു ബെഞ്ച് ഹയർ ബെഞ്ചിൽ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് എടുക്കുന്നില്ല. സാർ ഈ പുതിയ ആക്ട് വന്നപ്പം സാർ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ലൈസൻസിലാണ് വാഹനം ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി ഒഴിവാകുന്നതാണ്. 149 സെക്ഷൻ 4 നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് റിക്കവറി ഇല്ല, ക്ലെയിമേ കിട്ടില്ല. ക്ലെയിമേ കിട്ടില്ല. എക്സോണറേഷൻ പോളിസി വയലേഷൻ വന്നാൽ Policy violation. കമ്പനി എടുത്താൽ അവന് യെസ്, പിന്നെ അവനെതിരെ പോകാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാറേ, അവനെതിരെ പോകാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ്. ഈ ഡിസിഷന് തുടരുന്ന ഡിസിഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഐ മീൻ ഒക്കെ വന്ന ഡിസിഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫേവറബിളാണ്. വൈ? ബിക്കോസ് ആ സബ്സെക്ഷൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഡിഫൻസ് അവൈലബിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഡിഫൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ എക്സോണറേഷൻ ആണ്. മീൻസ് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ 149 അതായത് ഇവൻ പോളിസി വയലേഷൻ ആണെന്ന് പോളിസി വാല്യൂഷന്റെ ഡിഫൻസ് പഴയ ആക്ടില് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ പഴയ ആക്ടില് റിക്കവറി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
ആ ഓണർ എടുത്തു ഓണർ തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ കൊടുക്കാം, കമ്പനി കൊടുക്കണമായിരുന്നു. ആ പക്ഷേ ആ റിക്കവറി നട്ടിയുടെ പ്രൊവിഷൻ പുതിയ ആക്ടിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. ഓ ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സോണറേഷൻ ആയിട്ട് മാറി. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇപ്പൊ അതാണ് ലീഗൽ പ്രശ്നം. ഈ എക്സോണറേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാ? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പരിക്ക് പറ്റിയവന് കാശ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഓണറിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് മാത്രമല്ലേ വാങ്ങിക്കാൻ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല. കമ്പനിക്ക് ലൈബിലിറ്റി. വരുന്ന ഏ? കമ്പനി അതിന് മാർഗം അതിന് ഞാൻ എനിക്കൊരു പദ്ധതി തരുക. നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്ന ആദ്യം ആര് കണ്ടുപിടിച്ചോ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഡിസിഷൻസ് തരുന്നു. 1000 രൂപയുടെ ലോൺ വലിയൊരു പസനാണ് തോന്നുന്നു. ഒരു 10 മിനിറ്റ് എല്ലാവർക്കും തരിക. അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ അമെൻമെന്റിന് ശേഷം പോളിസി വയലേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്ത കമ്പനിക്ക് ലയബിലിറ്റി ഇല്ല. അത് സേവ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ വഴിയാണ് അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ച് തരുന്നയാൾക്ക് 1000 രൂപയുടെ ലോൺ പോളിസി വയലേഷൻസ് ഏതൊക്കെ ഒന്ന് വേരിയേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പോളിസി വേരിയേഷൻ, ഡ്രങ്ക് ആൻഡ് ഡ്രൈവിംഗ്, പിന്നെ പെർമിറ്റ് ഫിറ്റ്നസ്, അത് രണ്ടും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി വയലേഷൻസ് ആയിട്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ ബ്രീച്ച് ആയിട്ട് പെർമിറ്റഡ് ഫിറ്റ്നസ് സുപ്രീം കോടതി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മൂന്നാല് ഈ ബാഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇപ്പോൾ വേണം ഇപ്പൊ ടാക്സി പ്രൈവറ്റ് LMB-ക്ക് വേണ്ട ഹെവി വെഹിക്കിളിന് വേണ്ട. അതും ഇന്ത്യ ആക്ടിലെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് സുപ്രീം കോടതി എടുത്തതാണ്. ഇത് പുകയുടെ സാധനം വരും. സാറേ മുൻപ് നമുക്ക് കമ്പനി തന്നെയായിരുന്നു പൈസ കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതെ, എന്നിട്ട് കമ്പനി കമ്പനി ഓണറുടെ അടുത്തു റിക്കവറി ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രൊഫഷനായിരുന്നു. അത് പോയത് പറയുന്ന റിക്കവറി പ്രൊവിഷൻ 2022 അമെൻമെന്റിൽ പോയി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എക്സോണറേഷൻ ആണ് വരുന്നത്. എക്സോണറേഷൻ ഇല്ലാതെ ആക്കാൻ ഒരു നിയമപരമായ വഴിയും ഒരു നിയമപരമായ അല്ലാത്ത വഴിയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ വഴികൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ആദ്യം ആര് കൃത്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നു. അതാണ് അതിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ പണി. ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായ ഇഷ്യൂ സോൾവ് ചെയ്യണ്ടേ? അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതാണ് ചിന്തിക്കുക. എല്ലാത്തിലും ഒരു ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ സാറേ. ഉണ്ട്, സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് പറ്റുന്ന പറ്റില്ല. ആർക്കും അറിയാലോ. ഡിസിഷൻ വൈസ് ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ അല്ല, പല ഡിസിഷൻസ് ആയിട്ടാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ശരിക്കും claim അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്ലെയിം ക്ലെയിം മേടിക്കാമോ? അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സാർ അങ്ങനെ ഒരു ഈ ബെനിഫിഷ്യൽ ലെജിസ്ലേഷൻ ആവുമ്പോഴേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷണൽ ഒരു അമെന്റ്മെന്റ് അതൊരു അത് കറക്റ്റ് ആവും. അത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലെജിസ്ലേച്ചറല്ലേ പറയേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ വന്നിട്ട് പെഡസ്ട്രിയനെ പോയി ഇടിച്ചു, ആ പോളിസി വയലേഷൻ സംഭവിച്ചു. ആ സാധാരണ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്. ശരിയാണ്, പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ആക്ടിന്റെ പർപ്പസ് തന്നെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. വൈ ഇന്ത്യ ആക്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഈസ് മെയ്ഡ് കമ്പൽസറി ബിക്കോസ് പരിക്ക് പറ്റുന്നവന് കോമ്പൻസേഷൻ മസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഇത് ആക്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളാരും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. കോർപ്പറേറ്റ് ലോബീസ് ദേ വിൽ റെപ്രസെന്റ്, ദേ വിൽ മേക്ക് റെപ്രസെന്റേഷൻസ്. അവർ മാത്രമേ കേട്ടിട്ട് ഈ ഡിസിഷൻ ഈ ലെജിസ്ലേഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ ലോയേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒന്നും ഒരു പ്രോപ്പർ ഫോളോ അപ്പ് നടത്തും. ഡ്രാഫ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും, ആരും ഒബ്ജക്ഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ആരും നമ്മുടെയൊക്കെ തന്നെ ഫെയിലുവറാണ്. അപ്പോൾ അത് ആ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ റെപ്രസെന്റ് ഇനിയാണെങ്കിലും ക്ലാസ് കെട്ടിയല്ലേ വരാം. ശരിയാണോ? അപ്പോൾ ഈ ആക്ടിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്ന പരിക്ക് പറ്റി എല്ലാവർക്കും കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുക തന്നെയാണ്. ഒബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് റീസൺസ് പറയുന്നതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഈ പറയുന്ന ഡിഫൻസസ് കമ്പനികൾക്ക് വന്നത് നേരത്തെ റിക്കവറി ഓർഡർ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും റിക്കവറി എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് ലെസ് ദാൻ 5% ഉണ്ട്. സോ ദേ ലോബി അത് പ്രോപ്പർ ഡിഫൻസ് ആക്കി എടുത്തു. ഇപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. നമ്മൾ മീൻസ് ജനറൽ പബ്ലിക് ചിന്തിക്കും. അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം.
ഇപ്പോ പുതിയ പ്രൊഫഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ ലിമിറ്റേഷൻ ഓവർകം ചെയ്യാൻ എന്താ മാർഗം എന്ന് ആലോചിച്ചു. റീസെന്റ് ഡിസിഷൻ വന്നിരുന്നല്ലോ, അത് ഇപ്പൊ പെൻഡിങ് ആണോ സാർ? കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഡിസിഷൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സ്റ്റേഡ് ആയി. Stayed ആയി. അതല്ല, വേറെ റീസൺ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? സാറേ ഇരുന്നോ സാറേ, സീറ്റ് നമുക്ക് ഇത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പഴയ സെക്ഷൻ 158 അതേ സെക്ഷൻ അമെൻഡഡ് അല്ല, അമെൻഡഡ് 159 ആണ്. അതായത് ഒരു ആക്ട് 158 കറസ്പോണ്ടിങ് സെക്ഷൻ 159 ആണ് ഇത് വന്നത്. 59. പുതിയ അമെൻഡഡ് ആക്ട്. Information to be given regarding accident. The police officer shall during the investigation prepare an accident information report to facilitate settlement etc. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഇന്റിമേഷൻ കിട്ടിയാൽ പോലീസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് വിത്തിൻ 24 hours MSCTക്ക് ഇന്റിമേഷൻ കൊടുക്കണം. ഇത് കഴിഞ്ഞ് വിത്തിൻ 60 days DAR കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ കോമ്പൻസേഷൻ ആയിട്ട് MSCT തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യും. When that provision is there, why are you not taking recourse to that provision? അത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി അല്ലേ? ആ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊവിഷൻസിനകത്ത് ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ല. പിന്നെ ഇതിന് സെപ്പറേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. അതായത് പുതിയ അമെന്റ്മെന്റ് വന്ന പ്രകാരം ഇങ്ങനെ പഴയ ആക്ട് തന്നെയുള്ള പഴയ ആക്ട് സെക്ഷൻ 158 MACT itself കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നാണ്. MACT തന്നെ അത് ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് കോമ്പൻസേഷനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് എവിഡൻസ് എടുത്ത് സെറ്റിൽമെന്റിന് കമ്പനിക്ക് ടൈം കൊടുക്കും. സെറ്റിലബിൾ ആണ് വിതിൻ 30 days കമ്പനികൾ ഒരു ഓഫർ കൊടുക്കണം. സാർ പറയുന്നത് ഈ 60 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ MACT ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ദർ ഇസ് നോ ലിമിറ്റേഷൻ. യെസ്, അത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആണ്. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. എന്തിനാ രണ്ടാമത് പെറ്റീഷൻ കൊണ്ട് ഡിലേ ഡിലേ ആയിട്ട് ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻവോൾവ്. അത് പിന്നെ ഡിലേയുടെ പ്രശ്നമില്ല, കോർട്ട് ഫീസിന്റെ പ്രശ്നമില്ല. അത് ഇത് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എത്ര ജഡ്ജിമാരുടെ അടുത്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്തെന്നറിയോ? നോബഡി ഈസ് റെഡി. അതിന്റെ കാരണം അവർ പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതി പല ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തു 2010 തൊട്ട്. കാരണം പറയുന്നത് ഒന്ന് പോലീസ് ഫോഴ്സിന് അതിനുള്ള സംവിധാനമില്ല, 2 MACTക്ക് സ്റ്റാഫ് സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ല. ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, കെട്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ MACT. ചിലർക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, ചിലർക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, കെട്ടി വെക്കുന്നുണ്ട്, ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്താ പറയാ, മാധവൻ സാർ ഇന്നത്തെ തൊട്ട് ഒത്തിരി എഫേർട്ട് എടുത്താണ് അതൊന്ന് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ. അദ്ദേഹമാണ് ഇവിടെ ഇത്രയെങ്കിലും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതും നടന്നതും. കുറെ ടോമും അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ടോം തോമസ് അതിനകത്ത് കുറച്ച് എഫേർട്ട് എടുത്തത്. അപ്പോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയാണ് ശരിക്കും അതിനകത്തൊരു അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യിക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തി. മാധവൻ സാർ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തൊടുപുഴ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഇത്രയെങ്കിലും നടക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്കിപ്പോ? അങ്ങനെ ഇപ്പൊ സാധിക്കുമോ നമുക്ക് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? കാരണം അവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്, സാധനം എല്ലാം എത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എൻക്വയറി ചെയ്ത ഫയലിൽ പിടിച്ചാൽ പോയി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയാം. കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതനുസരിച്ച് പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല. പക്ഷെ ചെന്നൈ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത് ഈ പ്രൊവിഷൻ ഇൻവോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെന്നൈ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത് there is no delay എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെന്നൈ ഹൈക്കോടതി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. ഗോഡ് കമ്പനി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. കമ്പനി അതിനകത്ത് സ്പെഷ്യൽ ലീവ് പോയി. സുപ്രീം കോടതി അഡ്മിഷൻ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ റിജക്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ വന്നാല് ആ പ്രൊവിഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലിമിറ്റേഷൻ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഫയൽ ചെയ്ത ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ലെന്നാണോ അതോ അത് ഫോളോ ചെയ്യാണോ? ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്താൽ മതി, അത് എടുപ്പിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. ആ സാധനം ഇങ്ങനെ എടുപ്പിച്ചാൽ പോരെ. പിന്നെ അദ്ദേഹം നമ്മളൊന്ന് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ? പിന്നെ ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ല. ലിമിറ്റേഷനില്ലേ, നമ്മുടെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കണ ഇവരിലേക്ക് അവിടെ പേരൻസ് ഒക്കെ പല ഇതിലേക്ക് ആയി പോയ ഇതൊക്കെയുണ്ട്. അങ്ങനെ അവർക്ക് ലിമിറ്റേഷൻ ബാധകമാണോ?
അല്ല, ഇത് സാധാരണ കേസ് വരുന്ന പോലെ തന്നെ അതിന്റെ മേജറായി കഴിയുമ്പോൾ ഫയൽ ചെയ്യണം. ഇല്ല മൈനാർ ഫയൽ ചെയ്യുന്നില്ല, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം പുതിയ അവരുടെ പേരൻസ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഫയൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതൊരു ഗ്രൗണ്ടാണ്. പറയാം ഫാദറിനെ പറ്റിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരും ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്തില്ല എന്ന് വെച്ച് മൈനോറി ഇൻട്രസ്റ്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതില്ല. അപ്പൊ അതൊരു ഗ്രൗണ്ടാണ്. അതിപ്പം ഇങ്ങനൊരു കേസ് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി, 6 മാസം 7-ാം മാസം നമ്മൾ ഈ ഫയൽ ബുക്കിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാം. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇട്ടാൽ മതി അതിൽ. ഇനി ആ പരിധി നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് 2 ദിവസം കിടപ്പുണ്ടല്ലോ. അത് അവിടെ പറഞ്ഞ ഓഫീസിൽ പറഞ്ഞു അന്ന് ഗോഡിജിറ്റിന്റെ സാർ ഓർക്കണ്ടല്ലോ, അന്ന് അതിനുശേഷം കേരള ഹൈക്കോടതി ഡിസിഷൻ വന്നിട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാന്ന് കൊണ്ട് ഇൻ ദ ഇൻട്രീം ടൈം നമ്മൾ കൊണ്ട് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടും അവർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഡിലേ കണ്ടോണേഷൻ പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്യണം നിർബന്ധം പിടിച്ചു. ഡിസിഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പിന്നെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സബ് സെക്ഷൻ അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ട്രക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യണം. അത് ചെയ്യാത്തടത്തോളം വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്റ്റാഫ് പറയണത്, ജഡ്ജ് പറയാണ് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ കണ്ടോൺ ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല, നിങ്ങളൊന്നും ഫയൽ ചെയ്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കുറെയൊക്കെ നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്തേ പറ്റില്ല, കാരണം ജഡ്ജാണല്ലോ. നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ. വേറെ നമ്മൾ ഈ ക്ലെയിം പെറ്റീഷൻ ഫയൽ നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യും, നമ്മൾ കൂടുതൽ കോഷ്യസ് ആവേണ്ട ഒരു ഏരിയയാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാറിപ്പം കമ്പനി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പെറ്റീഷൻ ഫയൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഒരു പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു എങ്ങനെ കാരണം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനകത്തൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. ഡിപ്പെൻഡൻസി കിട്ടാനുള്ള അപ്പോൾ വളരെ അറിയുന്നു ഒരു വെയിറ്റേജ് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ സാറ് കഴിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. അറിയിച്ചു. ഇന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഇത് നോക്കണം സാർ, കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതാണ് സാന്ത്വനം സാന്ത്വനം ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. MDR Supreme Court gives wider interpretation to legal representative includes financially dependent father and younger sister while enhancing compensation. അപ്പോൾ ലീഗൽ ഞങ്ങളൊക്കെ കണ്ടൻസ് എടുക്കും, ലീഗൽ ഹെയറിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണല്ലോ. ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ യു ഗെറ്റ് മോർ കോമ്പൻസേഷൻ. സപ്പോസ് അത് മക്കൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല, തേർഡ് പാർട്ടി ഈയിടെ ഫ്രണ്ട്സിന് പോലും ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഈ ഡിസിഷൻ. ഫയലിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് എനിബഡി ഓ കാര്യമില്ല. എമൗണ്ട് അറൈവ് ചെയ്യാൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ്. ഓക്കെ. ഡിപ്പെൻഡൻസി ആണ് അവിടെ നോക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു കേസിനകത്ത് മദറിനല്ലോ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണെന്ന് കണ്ടു. സാധാരണ അതൊക്കെ ഒരു നോവൽ ഡിസിഷൻസ് ആണ്. സപ്പോസ് മദറിനല്ലോ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണെങ്കിൽ ഷീസ് ഓൾസോ ഗെറ്റ് എ കോമ്പൻസേഷൻ. അതുകൊണ്ട് അതല്ല ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് റീഡ് ചെയ്ത് ഡിസിഷൻ നമുക്ക് സാർ ഈ 140 ഒമിറ്റ് ചെയ്ത് 164 ആക്കിയല്ലോ. അപ്പൊ ഈ അതിന്റെ ആ ഒരു ചേഞ്ച് സാർ എങ്ങനെ കാണുന്നത്? ആ ഈ 164ന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ അത് നമുക്കൊന്ന് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത്. പെറ്റീഷനേഴ്സിന്റെ സൈഡിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ഫ്രാക്ചർ ആണ് കിട്ടുന്നത്. IPC ഗ്രീവിയസ് ആയിട്ടുണ്ട് പെർവീവ് 2.5 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും.
അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന അഡ്വാൻറ്റേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഡെത്തിന് 5 lakhs വരും. 5 lakhs. 5 lakhs. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഈ 164 കഴിഞ്ഞ് യൂസർ വെഹിക്കിൾ പ്രൂവ് ചെയ്താൽ പറയും. മിക്കവാറും പേര് എല്ലാവരും ഈ ചാർജ് ചെയ്ത കേസ് ആയിട്ട് വന്നാൽ 164 ഇട്ടാൽ ഫയൽ ചെയ്യും. കോടതിയും മറ്റേ നെഗ്ലിജൻസ് എവിടെയാണെന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അന്നേരം ഇത് വായിച്ച് കേൾക്കണമെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ അഡ്വക്കേസിയുടെ സക്സസ്. ഇപ്പോ 50 ലക്ഷം കിട്ടേണ്ടതായിരിക്കും 5 ലക്ഷത്തെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി പോകുന്നു. അതാ പോളിസിയിലെ കവറേജിന്റെ അല്ലേ പോളിസിയുടെ കവറേജ് MSCT-യില് 166 അനുസരിച്ചുള്ള പെറ്റീഷൻ 164 ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട. വൈ നോട്ട് യു ഫയൽ 166? ഈവൻ ദോ ഞാൻ 164 ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡെത്തിന് 5 lakhs, ഗ്രീവിയസ് ഡെത്തിന് 2.5 lakhs. സാർ ഈ പോളിസി വയലേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 164 അതിന് ഓവർകം ചെയ്യും. അവിടെയും ബൈൻഡിങ് ആയിരിക്കും. വീണ്ടും വേറെ മാർഗം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആണോ നമുക്ക് തന്നെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതോ ഡിസിഷൻ ബേസ്ഡ് ആണോ? ഡിസിഷൻ ബേസ്ഡ് സപ്പോർട്ടീവ് ഡിസിഷൻ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളവിടെ അദാലത്തിലൊക്കെ പിടിക്കും. അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഈ ബാർഗെയിനിങ് ചെയ്യുന്നില്ലേ, ഒരു ഫ്രാക്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇത് വേണം. അത് ഏതൊക്കെ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ച് ഏതൊക്കെ ഒരു മോഡസ് ഓപ്പറണ്ടിയാണ് നമ്മളൊന്ന് വെച്ചിട്ട് സാധനം ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ കമ്പനി ഒരു സാധനം കഴിക്കൊണ്ട് വരും, അതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏത് ഒരു ആംഗിൾ നിന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സാധനം നമ്മൾ ഓരോ കോടതിയുടെയും ജനറൽ ട്രെൻഡ് ഉണ്ട്, അവാർഡ് ഇത് കൺവെൻഷനായിട്ടുള്ള ഇതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു കോടതി വളരെ സ്ഥിതിയാണ് ലോസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഒരു ഫ്രാക്ചറിന് 1 മാസത്തിൽ ആക്ച്വലി കമ്പനി അതനുസരിച്ച് ഓഫർ ചെയ്തുള്ളൂ. നേരെ വെച്ച് അതേ ഇഞ്ചുറി തന്നെ അടുത്ത ജഡ്ജിൽ ചിലപ്പോൾ 3 മാസത്തെ ലോസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് നമ്മളതിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒക്കില്ല. വലിയ കേസ് തരുമോ? അത് നമ്മുടെ ജനറൽ ഡിസിഷൻ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ പെരുമ്പാവൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഭയങ്കര ലിബറലാണ്. അവിടെ ചെന്നാൽ പെറ്റീഷൻ പറയുന്ന ആ എമൗണ്ടിലേക്ക് കമ്പനി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേ പറ്റൂ. ആ രീതിയിൽ ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡ് സെറ്റിംഗ് ആണ് അവിടെ. പക്ഷെ അതനുസരിച്ച് ആ ട്രാക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കമ്പനി അങ്ങനെ വന്നിട്ട് പരിപാടിയിലേക്ക് അതനുസരിച്ച് ഓഫർ കൊടുക്കും. അതനുസരിച്ച് ഓഫർ കൊടുക്കാൻ പോകും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കെവിന് ഞാനത് വിനീനുമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വരണം എന്ന് കെവിനൊരു ഇഞ്ചുറി കേസിനകത്ത് ബൈസ്റ്റാൻഡർ 25 ലോസ് ഓഫ് ഇന്നിങ്സ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 90,000. അപ്പൊ ഒരു 10 ഡിസിഷൻ എടുത്ത് വായിച്ചു അല്ല, നോക്കി. എനിക്കറിയാം അവിടുത്തെ അവാർഡ് കുറവാ. ഞാൻ എന്റെ അവിടുത്തെ അവാർഡ് നോക്കണ്ട. ജനറലി ഈ സെമിക്ക് 3 ജഡ്ജസ് ഉണ്ട്. 3 ജഡ്ജസിന്റെ അവാർഡ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ബട്ട് മോർ ഓർ ലെസ് വലിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെ അവര് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഏതാണ്ട് അതൊക്കെ നോക്കി ഞങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ണടച്ചല്ല ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. കൊണ്ടുവന്നേക്കാട്ടോ. സാധാരണ ഞാൻ വേറെ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഒരു പെറ്റീഷണർ സൈഡിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 8% ഇപ്പം 2019 ഞാൻ ഫയൽ ചെയ്തൊരു പെറ്റീഷണർ വിചാരിക്കും. 2025 ഞാൻ സെറ്റിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഇത് ഒരു കൊല്ലം മൂവ് ചെയ്യുന്ന എനിക്കൊരു ധാരണയുണ്ട്. ഒരു കൊല്ലം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് വിധി കിട്ടും. അല്ല, ഓൾറെഡി എനിക്ക് ഈ 8% അപ്പം എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും. എൻഹാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻഹാൻസ്മെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അപ്പീൽ പോകുമ്പോഴേ അതിന്റെയും എനിക്ക് അതുകൂടെ അടക്കത്തക്ക രീതിയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഓഫർ തരുന്നത്. അതായത് കോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നിങ്ങൾക്ക് വലിയ നഷ്ടം വരാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഓഫർ എല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം. സെറ്റിൽമെന്റിൽ നമുക്ക് 5 ആണല്ലോ, നമുക്ക് 5 ആണ് പറയുന്നത്. 5%. ഞാൻ പലപ്പോഴും അപ്പൊ മറ്റ് ഹെഡുകൾ ഒത്തിരി ഭരിച്ചിട്ട് വരും. കാരണം യു ആർ ലൂസിങ്. നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ലോസ് ചെയ്യുന്നു, ഇൻട്രസ്റ്റിൽ 3% നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് മറ്റ് ഹെഡിൽ അതിന്റെ ആ കാൽക്കുലേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലേ. ഈ നോഷണൽ ഇൻകത്തിന്റെ ആ ഒരു ഇൻകം പ്രൂഫ് ഇല്ലാത്ത എല്ലാവരും വന്നിട്ട് പറയും എനിക്ക് 25,000 ഉണ്ടായിരുന്നു.
30,000 ഉണ്ടായിരുന്നു പറയും. That is the truth. തെളിവില്ലേ പ്രധാനം. അപ്പോൾ തെളിവില്ലാത്ത കേസിനകത്ത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഡയറക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ തന്നെ കേരള ജുഡീഷ്യൽ അക്കാദമി ഇവർക്കൊക്കെ ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തു. ഓരോ വർഷം ഇത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് 2018 11 മുതൽ 19 12 20 12 അങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തു. അത് ബേസ് ചെയ്ത അവാർഡ് വരും. ആക്ച്വലി അത് തന്നെ ഞങ്ങൾ എടുക്കും. അതായത് നമുക്ക് അത് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തൊരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ? ഡിസിഷൻസ് 2004 ഒരു സുപ്രീം കോടതി ഡിസിഷൻ അതിന്റെ ബേസിലാണ് പെർ ആനം 500 രൂപ വെച്ച് കൂട്ടാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 2018 500 വരും. പിന്നെ ഓരോ വർഷവും 500 വെച്ചു. 2017 1500 ആ ഇത് പിന്നെ ഇപ്പോഴും 500 വെച്ച് കൂടും അല്ലേ? 500 രൂപ വെച്ച് Per year അല്ലേ? പെർ ഇയർ കൂടും. ഇപ്പോഴും സുപ്രീം കോടതി ഡിസിഷൻസ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഓപ്ഷണൽ ഇൻകം അത് അതിനകത്ത് ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ട് 2-3 ഡിസിഷൻസ് വന്നത് ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനല്ല പറഞ്ഞു. അതിനകത്ത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലെയും മിനിമം വേജസ് ആക്ട് പ്രകാരം ഞാൻ ആയാലും എന്ത് ജോലിയായിരുന്നു അയാളുടെ മിനിമം വേജ് എത്രയാണോ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ആക്സിഡന്റ് അത് വെച്ച് വർക്കൗട്ട്. അപ്പൊ കൂടുതലും ഇല്ല സാറേ. ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു എഞ്ചിനീയേഴ്സിനാണ് ഇപ്പൊ 20 ഈ പറഞ്ഞതിലും കൂടുതൽ വരും. ഈ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവരുടെ സാലറി ഈസി അല്ലേ, സാലറി വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മറ്റത് പ്രൈവറ്റ് ഫേംസ് ഒക്കെ അപ്പൊ അവർക്ക് ലോസ് ഓഫ് ഏണിംഗ് വരുമ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കും? മുഴുവൻ കൊടുക്കുമായിരിക്കും. ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ. എനിക്കിപ്പം എനിക്കൊരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി. ഞാനൊരു 1 കൊല്ലത്തോളം ബെഡ് റിട്ടേൺ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഓപ്ഷനിങ്ങോ വേറെ എനിക്കൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ജോലിയൊന്നുമില്ല. അതിന് ശേഷം എനിക്ക് ജോലി ഉണ്ടായി. പിന്നീടും ഈ ആക്സിഡന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഞാൻ കിടപ്പിലായി. അപ്പൊ എനിക്ക് അന്നേരം ജോലിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഇതിട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നീട് ഊരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വീണ്ടും ഞാനൊരു 6 മാസത്തോടെ ബെഡ് റിട്ടേൺ ആയി. ഈ കമ്പി ഇട്ടത് ഊരുമ്പോഴത്തേക്ക്. അപ്പൊ അന്ന് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ജോലിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പീരീഡിൽ നോഷണൽ ഇൻകവും രണ്ടാമത്തെ പീരീഡ് എന്റെ സാലറിയുടെ ഇൻകവും അനുസരിച്ച് പക്ഷെ ചെയ്യാം, കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അല്ലേ സാധാരണ എടുക്കുന്നത് അന്നത്തെ ഡേറ്റ് വെച്ച് ഉള്ള നാഷണൽ ഇൻകം ചെയ്യും മൊത്തത്തിൽ. പക്ഷേ യു ക്യാൻ പ്രസന്റ് കേസിനകത്ത് സ്പെഷ്യൽ സർക്കംസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, ഇന്ന വ്യത്യാസമുണ്ട്. മറ്റേ ഫാക്സ് അവിടെയാണ് പ്ലീഡിംഗ്. നമ്മൾ ചുമ്മാ സാധാരണ കോപ്പി പിടിച്ച് വെക്കാൻ അന്നേരം പറയുന്നതിലും വില കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലീഡിംഗ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹെഡ്സിലാണോ അത് കറന്റ്ലി ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ്? എന്നറിയോ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റേത് പറയാനില്ല, നമ്മുടെ വാച്ചസ് നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഡാമേജ് ക്ലോത്തിങ് ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആ താരം പറഞ്ഞ റാഡോ വാച്ച് ആയിരുന്നു കൂട്ടിപ്പോയി. അത് ആദ്യം FIS തന്നെ കാണാം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല, അവിടെ കൂടെ വെച്ച് ഏറ്റവും അവിടെ പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ്. സാറേ ഈ ഡാമേജ് ടു മൊബൈൽ ഫോൺ ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ വില കൂടിയ വാച്ചസ്, ലക്ഷറി ആയിട്ടുള്ള വാച്ചസ്, ഇതെല്ലാം ഈ ആദ്യം പോലീസ് എനിക്ക് ഉണ്ടായ നഷ്ടങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ബേസിക്കലും അന്നേരം പറയുമല്ലോ. അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആണെന്നാണ് ഒരു വിശ്വാസം, പെർസെപ്ഷൻ. അതും നമുക്ക് 166 പ്രകാരം ഈ അൺലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റിക്കുള്ളിൽ കമ്പനി നമുക്ക് തരാൻ ബാധ്യസ്ഥരായിട്ടുള്ളൊരു ലൈബിലിറ്റി ആണോ? അതെ. പിന്നെ സാർ എനിക്ക് ചോദിച്ചാൽ ഈ 17 ഇപ്പൊ വരുന്ന ഈ പാർട്ട് 1 പാർട്ട് 2 നമ്മൾ ഇടുന്ന ഹെഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഹെഡ്സ് ചിലരുടെനകത്ത് വേറെ ഹെഡ്സുകൾ കാണാറുണ്ട്. ചില പെറ്റീഷനിൽ വേറെ ഹെഡ്സ്, നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന കോപ്പി പേസ്റ്റ് ഹെഡ്സ് എല്ലാം കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ആ ഹെഡ്സ് ഇന്ന രീതി വരണമെന്നുള്ള പാർട്ട് 1 എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വൽ എക്സ്പെൻസസ്. ഓക്കെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഹെഡ്സ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. എത്ര എന്ത് ലോസ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ഓക്കെ, പിന്നെ ലോസ് ഓഫ് ഏണിംഗ് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന എത്ര ലോസ് ഓഫ് ഏണിംഗ്സ് ഉണ്ട്, ഓക്കെ, മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസ് എത്രയുണ്ട്, ഓക്കെ, ബൈസ്റ്റാൻഡർ എക്സ്പെൻസ് എത്രയുണ്ട്, എക്സ്ട്രാ നറിഷ്മെന്റ് എത്ര ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഓക്കെ, ഡാമേജ് ടു ക്ലോത്തിങ് ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എത്ര ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഓക്കെ. ഇതെല്ലാം സ്പെസിഫൈ ആണ്. ഈ ഫാഷൻ ലോസ് ഓഫ് ഇൻകം ഹെഡ് കൊടുത്താലും കൊടുക്കാറില്ല. കാരണം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ ഫാഷൻ ലോസ് അത് നമുക്ക് ഏറ്റ് നടക്കുന്ന ലോസ് ഓഫ് ഇല്ലാത്തവർക്കാണോ ഈ ഫാഷൻ ലോസ് ഓഫ് അല്ല. അഡീഷണൽ കുറച്ച് എന്നാള് എനിക്ക് മുഴുവൻ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കുറച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് ഇൻകം, കുറച്ച് ഇൻകം ഉള്ളത് കാണിക്കാം. മുഴുവൻ എനിക്ക് നേരത്തെ ചെയ്യുന്ന ജോലിയെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബട്ട് ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു ഡു സംതിങ്. എനിക്ക് 10 ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ അതൊക്കെ പ്ലീഡിങ്സിനൊന്നും പറഞ്ഞ സാധനം സംഭവം കൊണ്ട് കയറ്റിവിടാൻ പറ്റും.
പ്ലീഡിങ്സ് പറയണം. ഓക്കെ. ഈ പാർട്ട് 2 വരുമ്പോഴോ മെഡിക്കൽ Part 2 മെഡിക്കൽ പെയിൻ ആൻഡ് സഫറിങ്, ഫൈനാൻഷ്യൽ. പിന്നെ പെർമനന്റ് ഡിസബിലിറ്റി, ഓക്കെ. പിന്നെ ലോസ് ഓഫ് അമ്യൂണിറ്റീസ്, ഓക്കെ. പിന്നെ വരുന്നത് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എക്സ്പെൻസ്. അല്ല, അത് മോൾ പറഞ്ഞല്ലോ. അത് part one. പാർട്ട് 1 ആക്ച്വൽ എക്സ്പെൻഷൻ. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മറ്റേത് കറക്റ്റ് നമുക്ക് വിത്ത് പ്രൂഫ് ഉണ്ട്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ പെനാൻസ് നമുക്കൊരു Yes. അതാണ് സാർ. അതൊക്കെ ഡിസബിലിറ്റി. അതൊക്കെ ട്രിബ്യൂണല് ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ട് അസസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കൺസിഡറിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എക്സെട്രാ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സഫറിങ്സും എല്ലാം കോടതി കാണണം. അപ്പൊ ഈ ലോസ് ഓഫ് അമ്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് ആ ലോസ് ഓഫ് അമ്യൂണിറ്റീസിന്റെ ഒരു വിഷയം ഞാൻ ബാക്സിൽ കിടക്കുന്നു, ഇവിടെ കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്റെ എൻജോയ്മെന്റ് പോയതാണ്. സാർ ഈയിടെ ഒരു ഡിസിഷനിൽ ഈ എന്റെ വെഡിങ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ എന്റെ കല്യാണത്തിന് ബാധിച്ചു. അപ്പൊ അത് കോർട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്ന് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അവിടെയാണ് പ്ലീഡിങ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്ത് അമെൻഡ് ചെയ്താലും മതിയോ പ്ലീഡിങ്സ്? അങ്ങനെ സാറിന് അങ്ങനെ സാധിക്കും. പ്ലീഡിങ്സ് തന്നെ എടുക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. അമെന്റ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ തോട്ടായിട്ട് ഓ, പിന്നെ അതിന്റെ ബേസിൽ വേറെ ടെസ്റ്റ് പിന്നെ ഡിഫൻസും ഒക്കെ കൂടുതൽ ഇതായിട്ട് വരും. കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മൾ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. സപ്പോസ് എന്താ പറയുന്നത്, ലോസ് ഓഫ് മാരേജ് പ്രോസ്പെക്ട്സ്, അത് നോർമലി യങ്ങർ പീപ്പിളിനൊക്കെ മാരേജിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ കിടപ്പ് ഉണ്ട്, ലെജിറ്റിമിറ്റി വന്നുകൊണ്ട് പ്രോപ്പർ മാരേജ് നടക്കാതെ വരിക, അതൊക്കെ ഒരു ഗ്രൗണ്ടാണ്. പക്ഷെ പലരും അതൊന്നും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാറോ എവിഡൻസ് ബ്ലഡ് ചെയ്യാറോ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല. ഫ്യൂച്ചർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതിന്റെ ഒരു സ്കോപ്പ്. ഫ്യൂച്ചർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൺസിഡറിംഗ് ദി നേച്ചർ ഓഫ് ഒരു ലോങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് കോടതിയുടെ എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് വിൽ ബി ദി നോർമൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് എത്ര വേണ്ടി വരും, അതൊക്കെ ഒരു ഇന്റലിജന്റ് അസസ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടത് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. നമുക്ക് അഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അതിനുള്ള ഫ്യൂച്ചർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ സമർപ്പിക്കും. അതെ അതെ. കാരണം നമ്മൾ പെറ്റീഷണറുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കോടതിക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കാം. സപ്പോസ് ഇംപ്ലാന്റ്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കേസസ് ഇംപ്ലാന്റ് റിമൂവൽ ആവശ്യം വരാറില്ല, നല്ല ഇംപ്ലാന്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ. പക്ഷെ ഇംപ്ലാന്റ് റിമൂവൽ വേണം, ഇത്ര രൂപ കോസ്റ്റ് ആവും, ഇതുമായിട്ട് വരും. കോടതി കൊടുത്തേ പറ്റൂ, കോടതിക്ക് മാറ്റണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ. ഈ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചതല്ല. ഇപ്പൊ എന്റെ ചേട്ടൻ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി ഒക്കെ സംഭവിച്ചു. സാധാരണഗതി കണ്ടുവരുന്ന വെച്ചാൽ എന്റെ ചേട്ടൻ 9 lakh കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടിയത്. ഇത് ഒരു 6 സർജറിയോളം ആൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണ്, മൂക്ക്, ഇവിടെ എല്ലാം മാക്സിലോഫേഷ്യൽ ഫ്രാക്ചർ എല്ലാം വന്നു. അപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോഴും ചേട്ടന് പല ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓൺഗോയിങ് ആണ്. കാരണം അന്നത്തെ ഒരു അപകടം ഈ ഫ്യൂച്ചർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്കോപ്പ് ഇച്ചിരി കൂടുതലായി എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയാൽ ഭയങ്കര ഇറിപ്പയറബിൾ ആണ്. നമുക്ക് ഇറിപ്പയറബിൾ എല്ലാ ഇഞ്ചുറി ഇറിപ്പയറബിൾ അല്ല. ഇഞ്ചുറി ഇറിപ്പയറബിൾ ആണെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ എവിഡൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രം ഇട്ടാൽ പോരാ, ഡോക്ടറെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിസ്തരിക്കുക. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്, അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതിന് ഇന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് വരും. എവിഡൻസ് നെസറിയാണ്, ചുമ്മാ പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും എവിഡൻസും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഡോക്ടറെ വിസ്തരിക്കുകയും കൂടി ചെയ്തേക്കണം. അന്വേഷണ കേസിന്റെ ഡോക്ടറെ ഹെവി ഇഞ്ചുറികളാണ്. അങ്ങനെയുള്ളത് എപ്പോഴും ഡോക്ടറെ വിസ്തരിക്കണം. ഈവൻ ഡിസബിലിറ്റി അസസ്മെന്റിന് പോലും അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന റെഡി ടു യൂസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ കോഷ്യസ്ലി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റും റെഡി ടു യൂസ് ആണ്. അപ്പൊ പോയി ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരിക, ബ്ലൈൻഡായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഈ കോമൺ സംശയമാണ്, ഈ ഫോർമാറ്റ് ആരാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഈ ഒരു MACT ഫോർമാറ്റ് അത് ഡിസിഷൻ വഴിയാണ്. എല്ലാം റൂൾസിലുണ്ട്. അത് അനുസരിച്ച് അതിന് അമെന്റ്മെന്റ് ഇടയ്ക്ക് ഈയിടെ 2 അതിനകത്ത് അമെന്റ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ അത് അനുസരിച്ച് കയറ്റി വരണം. അത്ര ഓക്കെ. ഈ ഡിസേബിലിറ്റിയുടെ കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് സാർ. ഈ ഡിസേബിലിറ്റി അസസ്മെന്റില് നമ്മളൊരു ടേബിളിലോട്ടാണല്ലോ ഡിസേബിലിറ്റി, ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഡിസേബിലിറ്റിയുടെ ചാർട്ട്. അത് ഡിസിഷൻ വഴിയാണോ വന്നത് അതോ റൂൾസ് പ്രകാരമാണോ? അത് നേരത്തെ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് ഈ എംപ്ലോയീസ് കോമ്പൻസേഷൻ ആക്ടിനകത്ത് ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ട്, അതൊരു ഗൈഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ
ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഷെഡ്യൂൾഡ് ഇഞ്ചുറി ആണെങ്കിൽ ആ ആക്റ്റീവ് വരുന്ന ഇഞ്ചുറി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. സെറ്റിൽമെന്റിലും എടുക്കും, കോടതിയിൽ അത് പോയിലോട്ട് ചെയ്താൽ അത് എടുക്കുകയും ചെയ്യും, പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടല്ലോ, ഷെഡ്യൂൾഡ് ഇഞ്ചുറി അല്ലാത്ത, അതിനകത്ത് ഡോക്ടർ അസസ് ചെയ്തേ പറ്റും ശരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റും ഇഞ്ചുറിയുടെ ഗ്രാവിറ്റിയും ഇതെല്ലാം ഘടകങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. അവിടെയാണ് ശരിക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഈ നിക്സ സാറിന്റെ കാലത്ത് ഞാൻ ഇന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഒത്തിരി പെൻഡിങ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നിക്സ സാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരൊക്കെ പോയി പ്രൈവറ്റ് എടുത്തോണ്ട് പോരെ, ഡിസബിലിറ്റി എടുത്തോണ്ട്, പ്രൈവറ്റ് കാണിച്ച് ഡിസബിലിറ്റി എടുത്തോണ്ട് പോരെ, നമ്മുടെ അദാലത്ത് അല്ലാതെ. അതിന്റെ ഒരു ബൈൻഡിങ് എഫക്ട് എങ്ങനെയാണ്? അത് മെച്ചമാണ് സാറിന്? ബൈൻഡിങ് എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡോക്യുമെന്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ബേർഡൻ പെറ്റീഷൻ പിന്നെ ആളെ കൊണ്ട് വിസ്തരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന്, എന്നാലും മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ ആ രീതിയിൽ കോടതി കൺസിഡർ ചെയ്യുമോ? അപ്പോൾ ചെയ്യാമെന്നില്ല, ഇല്ല, ചെയ്യണമെന്നില്ല. മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം വന്നത്. റീസെന്റ് ഒരു സുപ്രീം കോടതി ഡിസിഷൻ വന്നു, അത് ചലഞ്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ബോർഡിന് സാധാരണ സബ്ജക്ട് പ്രൂഫ് ഒന്നും വെക്കാറില്ലല്ലോ, ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒപ്പോസ് ചെയ്താലും കോടതിയിൽ മിക്കവാറും ഒക്കെ അത് എടുത്തു പോവുക, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. കാരണം ഒത്തിരി കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന. അപ്പം ഞങ്ങൾ വേറൊരു പണി ചെയ്യും, എൻഡ്യൂ അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കാതിരിക്കാൻ സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡിന് വിടാൻ പറഞ്ഞൊരു പെറ്റീഷൻ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂട്ടിയാ കൊടുക്കുന്നത്. തൊടുപുഴയും ഇടുക്കിയും അടിമാലിയും ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂട്ടിയാ കൊടുക്കും. യഥാർത്ഥ ഡിസബിലിറ്റിയുടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4-5 ഇരട്ടിയെങ്കിലും കൂട്ടിയാ കൊടുക്കും. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഒരു ടിബിയ ആൻഡ് ഫിബുല ഫ്രാക്ചർ ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ ബോർഡ് 23% ഡിസബിലിറ്റി, ഹോൾ ബോഡി യൂത്ത്, 23 ഒരാഴ്ച ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നു. ഏതാണ്ട് 10,000-7,000 രൂപയുടെ ബില്ലുണ്ട്. സർജറി നടത്തി ഉണ്ട്, ശരിയാണ്. പക്ഷേ അത് ആക്ച്വലി ആ ലിംബിന്റെ ഡിസബിലിറ്റി ഹോൾ ബോഡി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ 7 to 8% കൂടുതലും വരില്ല. സിമ്പിൾ ഫ്രാക്ചർ. ഇതിന്റെ ഈ ഹോൾ ബോഡി കൺവേർഷൻ അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അത് ഇപ്പൊ ലിംബിന്റെ ആയിട്ടായിരിക്കും ആദ്യം അഫ്സ് ചെയ്യും. അത് ഡോക്ടർ റേറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കട്ടപ്പനക്കാരൻ്റെ അറിയാം. അയാൾ ഭയങ്കര ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർക്ക് കൂട്ടിക്കയറി ക്രോസ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പറയുന്നു, വക്കീലെ അതെ ആ ലിംബിന്റെ ഞാൻ എടുക്കും. വക്കീലെന്ത് എന്നോട് ചോദിക്കാൻ, ലിംബിന്റെ ഡിസബിലിറ്റി ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അതിന്റെ 3 തന്നെ വരുള്ളൂ. കൺവേർട്സ് ടു ഹോൾ ബോഡി. അതായത് കാലൊടിഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞില്ല സിമ്പിൾ ഒരു ഫ്രാക്ചർ, അതിനകത്ത് സാധാരണ ഈ കാര്യമായി ഡിസബിലിറ്റി ഒന്നും വരേണ്ട കാര്യമില്ല. നോർമൽ യൂണിയൻ ആണെങ്കിൽ ഡിസബിലിറ്റി ഒന്നും പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ 6 to 8% സെറ്റിൽമെന്റ് തന്നെ എടുക്കും. അപ്പൊ ആ പർട്ടിക്കുലർ കേസിനകത്ത് 23% നമുക്ക് ഡിസബിലിറ്റി ബോർഡിന്റെ പോയി. അപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡിന് പറഞ്ഞു, കോടതി അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ട് തിരിച്ചു വന്നത് 6%. അത്രയും പണി ചെയ്തുകൊണ്ട് നിക്സൺ സാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, അത് 5% ആയിട്ട് ഫങ്ഷണൽ ഡിസബിലിറ്റിയാണ്. അത്രയും പണി പെടുന്നതിന് 5% ആയിട്ട്. ഫങ്ഷണൽ ഡിസബിലിറ്റി ഫങ്ഷണൽ ഡിസബിലിറ്റി ഒരു ടൈപ്പിസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്കിംഗ്, അയാളുടെ വിരലുകളിൽ പോയാൽ അയാളുടെ ജോലി ഏതാണേലും അതാണ് ഒക്കുപേഷണൽ ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലപ്പം ഈ പറയുന്ന ആക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി, ഫങ്ഷണൽ ഡിസബിലിറ്റി ഒരു 10% ഉള്ള, ചിലപ്പോൾ ഒക്കുപേഷണൽ ഡിസബിലിറ്റി 50% വരെ വരാം. അത് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമോ? അതോ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് കോടതിയാണ്. അത് നമ്മൾ ഏത് രാജ്കുമാർ വേഴ്സ് അജയ്കുമാർ 2011 ഒരു സുപ്രീം കോടതി ഡിസിഷൻ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആ ഡിസിഷനാണ് ഇപ്പോഴും ബേസിസ്. രാജ്കുമാർ വേഴ്സസ് അജയ്കുമാർ 2011 സുപ്രീം കോടതി. അത് നമ്മൾ ഏത് ഹെഡിലാണ് സാർ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്? അതോ അത് ഉൾപ്പെടുത്തി ഏതെങ്കിലും ഹെഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാണോ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഡിസബിലിറ്റി അസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പറയണം. ഡിസബിലിറ്റി അസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ ബോർഡിന് പുറമെ നമ്മൾ വേണ്ട ഫങ്ഷൻ ഡിസബിലിറ്റി അത് നമ്മൾ കോടതി സ്ഥാപിക്കണം. ഇന്നതായിരുന്നു ജോലി, എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർഗ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇപ്പൊ ടൈൽ വർക്കർ ആണെങ്കിൽ ഈ വിരല് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ 2 വിരൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫങ്ഷൻ ഡിസേബിലിറ്റി ആയി.
ഓക്കുപേഷൻ Occupation കൂടുതലായിരിക്കും. കൂടുതലായിരിക്കും. ഫങ്ഷണൽ ഡിസബിലിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കുപേഷൻ Occupation. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഓക്കുപേഷൻ ഡിസബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് എടുക്കണം. ഈ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പറഞ്ഞ ഓൾ ബോഡി അങ്ങനെ ആ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ വേണം. ഓൾ ബോഡി അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സപ്പോസ് കൈ ആംപ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസബിലിറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, കൈക്ക് വലിയ ഫങ്ഷണൽ ഡിസബിലിറ്റി ഓക്കുപേഷണൽ ഡിസബിലിറ്റി ഡിഫറൻസ് ആണ്. കൈക്ക് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ജോലിയാണ് ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത്. സപ്പോസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ആ ഫങ്ഷണൽ ഡിസബിലിറ്റി കൂടുതൽ പറ്റും. നേരെ മറിച്ച് ഈ വിരലുകൾ മാത്രം ഒരാളുടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രാക്ടിക്കലി 100% പെർമനന്റ് ഡിസബിലിറ്റി. അപ്പോൾ അത് 100% എടുക്കണമെന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അത് കോടതി ഇപ്പൊ വരുന്നൊരു 20% വന്നേക്കും ഫങ്ഷണൽ ഡിസബിലിറ്റി ചിലപ്പോൾ ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ വരണം. ഇപ്പോൾ ഒരു ലോറി ഡ്രൈവർ ലോറി ഓടിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് ഒരു ഇഞ്ചുറി കിട്ടും. ഫങ്ഷണൽ ഡിസബിലിറ്റി ചിലപ്പോൾ 20-25 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കുപേഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ആ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ 100% സുറ്റ കേസ് വരും. പക്ഷെ എല്ലാത്തിലും എടുക്കണമെന്നില്ല. ചില കേസിനകത്ത് ഇത് തന്നെ കണ്ടിട്ട് അയാൾക്ക് വേറെ ജോലി ചെയ്യാം, അതുകൊണ്ട് അത്രയും ഡിസബിലിറ്റി കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി ജഡ്ജ്. കാരണം അമ്പ ചെയ്യണവന് മറ്റേ വിരലിനെ വിരല്, അത് തന്നെ ശരി. ചെറിയ വിരലിൽ ഇത് മാത്രമല്ല കൂടുതൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. Correct ആ. അത് പറയേണ്ടതാണ്. അതാണ് പറയേണ്ട കാര്യം. സാറേ, കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി നെഗ്ലിജൻസ് ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ഡോക്ട്രൈൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ഡിസിഷൻ ബേസ്ഡ് ആണോ ഈ ഒരു സംഭവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പല തെറ്റ് പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു 166 നെഗ്ലിജൻസ് നോക്കേണ്ട നോക്കേണ്ട കാര്യം. കാര്യമില്ല. പക്ഷെ എല്ലാവരും നോക്കുന്നുണ്ട്. സെറ്റിൽമെന്റിനൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പറയുകയും ചെയ്യും. സ്ട്രിക്റ്റ് സെൻസിലേക്ക് വേണ്ട. ഇപ്പൊ സെറ്റിൽമെന്റിന് മുമ്പേ സെറ്റിൽമെന്റിൽ പോലും പറയാണ് അവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാണ്, കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി നെഗ്ലിജൻസ് ഉണ്ട്, അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലതായി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പറഞ്ഞു എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സെറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവാർഡ് വാങ്ങിക്കാമല്ലോ. അവാർഡ് വാങ്ങിക്കും. അപ്പൊ അതിനാൽ തന്നെ അത് ഇല്ലാണ്ടായി പോയി. ഇനി ഇത് റിസ്ട്രിക്ഷൻസ് അത് പറയുന്ന പോലെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി നെഗ്ലിജൻസ് ഇല്ലാണ്ടായി പോയി. നിയർ യൂസ് മതി. സാർ, പിന്നെ ഈ ഇന്ററിം അവാർഡ് അങ്ങനൊരു അത് പഴയ ആക്ടർ പുതിയ ആക്ടിനകത്ത് അവാർഡിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഇല്ല. 164 വന്നപ്പോൾ 140 ആയിരുന്നു ഇന്ററിംഗ് അവാർഡ് കൊടുത്തത്. അത് വിത്തിൻ 2 months കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പോയി. 164 അപ്പൊ ഇന്ററിം അവാർഡ് ഇല്ല. ഈ 164ന്റെ ഒരു ഇത് നെഗ്ലിജൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ. പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പം അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വേണ്ട അപ്പോഴേ കൊടുത്താൽ മതി. വേറെ ഒന്നും ഡിഫൻസ് ഇല്ല. അപ്പൊ തന്നെ വിധി പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. 2019 മുന്നുള്ള കേസുകളിൽ റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് എഫക്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിനകത്തും സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു ഡിസിഷൻ റീസെന്റ് ആയിട്ട് റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറിക്ക് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇല്ല. ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊസീജിയറൽ ആസ്പെക്ട് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ്, സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് ലോയിലെ അമെൻമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് എന്നാണ് ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം. സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ലോയിലാണെങ്കിൽ പ്രോസ്പെക്റ്റീവും പ്രൊസീജിയറൽ ആസ്പെക്ട് ആണെങ്കിൽ റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ്. അതാ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇപ്പോ ഈ സുപ്രീം കോടതി ഡിസിഷൻ പഴയ ഡിസിഷൻ ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡിസിഷൻ എന്തും പറയാമല്ലോ. ഈ പറയുന്ന 163യിലെ 163 കട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതല്ലേ 163 161 ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യില്ല. പിന്നെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ തിരിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി അത് റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആണ്. അതായത് ഈ പണ്ട് 164 അനുസരിച്ച് 180 അങ്ങനെ കണ്ട വലിയൊരു കേസ് അതിപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ചെയ്തു. 19ലെ അമെൻമെന്റിലാണ് 18ലെ അമെൻമെന്റിലാണ് 5 lakhs ആക്കിയത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു.
അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇല്ല, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ? സാർ ഈ നമ്മള് ലിമിറ്റേഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്തു, അതിന് ഇനി ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഓൾറെഡി ലിമിറ്റേഷൻ ഇട്ട് ഡിലേ പെറ്റീഷൻ ഇട്ട് നമ്മൾ പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്തു. ആ. അപ്പൊ ലിമിറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഡിലേ കണ്ടോണേഷൻ പെറ്റീഷൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, ആ AR കേസിന്റെ റെക്കോർഡുമായിട്ട് കമ്പനി നമ്മളൊരു പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്താല് ARഉം രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അതുകൊണ്ടേക്ക് പോയി, അല്ലേ? ഇത് ക്ലബ് ചെയ്യാൻ പറയാം. ഓഹോ ക്ലബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മറ്റേ റൈറ്റ് നമ്മുടെ എന്തോ ഇതാവുന്നില്ല. ഓക്കെ. ലിമിറ്റേഷൻ അതായത് ഒരു ആക്സിഡന്റ് നടന്നാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയല്ലേ സാർ, ആക്സിഡന്റ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് ഉടൻ തന്നെ AR ഫയൽ ചെയ്യണം, അതായത് ആക്സിഡന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട്. അതേ പഠിക്കാൻ അതിന് ഇന്റിമേഷൻ MACT കൊടുക്കണം. അതിന്റെ ബാക്കി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മുഴുവൻ നടത്തിയിട്ട് ആ റെക്കോർഡ്സ് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആക്സിഡന്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞ് MACT കൊടുക്കും. MACT should treat it as an application for compensation and issue notice to the parties and give just compensation should be arrived and paid. അതാണ് പ്രൊവിഷൻ. പക്ഷെ ഒരിടത്തും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. എത്ര പ്രാവശ്യം ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും പറയും. 2009 തൊട്ട് പല ഡയറക്ഷൻസ് ഒന്നും കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല. സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഒരു കോടതിക്ക് ഒരു മൈൻഡ് പോലും ഇല്ല. ഇത് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ടൈമിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഈ AR ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തിട്ട് ഈ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ പറയാം, ഇടയ്ക്കാണ് പറയാം. നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഓക്കെ. AR ആയിട്ട് ക്ലബ് ചെയ്യണം. 2000 ക്ലബ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പ്രീ പെറ്റീഷൻ ഉണ്ട്. പെറ്റീഷൻ എടുക്കണം. അത് കോടതിയുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. 151 പെറ്റീഷൻ അല്ല. പെറ്റീഷൻ ഒന്നും ഇടണ്ട, ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഈയിടെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ പുതിയ ആക്ടും റൂൾസും കൂടെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സുപ്രീം കോടതിന്റെ ഒരു ഡിസിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം. 2023 ആണോ 23 KHC പേജ് 1 ആണ്. 23 ആണോ 24 ആണോ? അത് ഈ ARഉം DR ഒക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിസിഷൻ ആണോ? Yes. അത് സാറ് വിജയ് സാറെന്നാ പറഞ്ഞില്ലേ ARഉം DRഉം ആ ഡിസിഷൻ സാറ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ടൂ 2023 or 24 KHC പേജ് 1 നോക്കിയാൽ മതി. 23 ആണോ സാറേ ഇത്? 23 ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. 22 ഡിസംബറിലാണ് ഡിസിഷൻ വന്നത്. ഒരു ഡിസംബർ 6 പേജ്. ഡിസംബർ 16 വന്ന ഡിസിഷൻ 23 KHC പാർട്ട് 1 പേജ് 1. ആ ഡിസിഷനകത്ത് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറയും. അതനുസരിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ടു പ്രസന്റ് witnesses before the tribunal as well as to evidence of the documentary evidence to be produced before MACT. ഞാനത് കാണിച്ചിട്ട് ഒരു പെറ്റീഷൻ സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ ആരും എടുത്ത് ചീന മാഡം ഒന്നും ഒട്ടും സംഭവിക്കില്ല. അവർ ഓർഡറാക്കി. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കട്ടപ്പന SHO ആയിരുന്നു. കട്ടപ്പന SHOയ്ക്ക് ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തു, അങ്ങനെ വന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ എവിഡൻസ് ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ല. ഇപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് ഇന്നലെ വീണ്ടും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും അങ്ങനെയില്ല. നമ്മളെല്ലാം കൂട്ടായിട്ട് എഫേർട്ട് എടുത്താലേ ഇത് നടക്കുള്ളൂ. ഇത് ഞാൻ എന്നും പോയി പറയും ഇതെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇൻഷുറൻസ് വക്കീലന്മാരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കേസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന വക്കീലന്മാരെ വെച്ച് ഡിലേ കൺട്രോൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതല്ല, അതായത് ഡിലേ ഉള്ള പെറ്റീഷനും അലോ ചെയ്യുന്നതല്ല ഏറ്റവും നല്ലത്. പെറ്റീഷൻ്റെ ആവശ്യമല്ല ഞാൻ പെറ്റീഷൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഓ, ഒരു അന്യായമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയുണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നത്. അതായത് 6 മാസം കഴിഞ്ഞെന്ന് വെച്ചൊരു പാർട്ടിക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു റൈറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറയുന്ന കമ്പനികളെല്ലാം ആ സ്ട്രിക്റ്റ് സ്റ്റാൻഡില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരിധി പറ്റിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പലപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സമയത്ത് തീർക്കുകയില്ല, നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളതാണ്. ഒന്നും കിട്ടില്ല, ഒന്നും കിട്ടാതെ വരുന്ന സാധനം വിചാരിക്കാം. തമിഴ്നാട്ടിൽ പോലെ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് മാത്രമല്ല, 94 88 ആക്ട് വന്നപ്പോൾ 6 മാസം ഫയലിംഗ് ടൈമും 6 മാസം ഡിലേ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട പവറും കൊടുത്തു. അതുപോലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് 94 ആ പ്രൊവിഷൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത്. 1 വർഷം ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോഴാണ് പുതിയ അമെൻഡ്മെന്റ് വന്നപ്പം 6 മാസത്തെ ക്യാപ് ചെയ്തു. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോർപ്പറേറ്റ് ലോബിങ്ങിന്റെ ഇമ്പാക്ട് ആണ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇന്റർവ്യൂ ഇപ്പൊ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതി
ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 2009 ഒരു ഡിസിഷൻ പറഞ്ഞു. അതിനകത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്ക് ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കും. നിങ്ങൾ ഓഡിയോ ഒക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഇതും സെറ്റിൽ ചെയ്യും. പരിക്ക് പറ്റിയവന് കഴിയും നേരത്തെ പൈസ കൊടുക്കും, പിന്തുണയും വേണ്ട, സെറ്റിൽമെന്റ് മുഴുവനും കൊടുത്തു. ആ പ്രൊവിഷനാണ് ഇപ്പം സെറ്റിൽമെന്റ് ആയിട്ട് 140 കയറി വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സെറ്റിൽമെന്റിന് ഡിലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ അത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ അലിഖിതമായ നിയമമാണ്. അതൊന്നും സമ്മതിക്കുന്നില്ല, ഓഫീസറും സമ്മതിക്കലുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നല്ലേ പറയുക. ഇതിലുള്ള സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. എനിക്കിപ്പോ ഡിലേ ഇല്ല എന്നുള്ളത് സാറ് പറഞ്ഞാല് ഇവിടുന്ന് ഈ ഫയല് ടേക്കപ്പ് ചെയ്തോണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അതേ മാർഗുള്ളൂ. അതാണ് ബെസ്റ്റ്. പിന്നെ ഡിലേ പെറ്റീഷൻ നോട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പെറ്റീഷൻ വേണ്ടല്ലോ. ആ ചെന്നൈ ഡിസിഷൻ കൂടി എടുത്തു കൊടുക്കുക. ചെന്നൈ ഡിസിഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റീസണിങ് ആണ്, അതെ അതെ, വൺസ് പോലീസ് രജിസ്റ്റേർഡ് എ കേസ് ദെർ ഈസ് നോ ഡിലേ എന്നാണ്. അതൊരു ആപ്ലിക്കേഷനായി തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്ന് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ലേ? ആപ്ലിക്കേഷനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ട, ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണ്ട, ഇല്ല, ദെർ ഈസ് നോ ഡിലേ. അപ്പൊ ആ ARന്റെ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് അതങ്ങ് ക്ലബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നം തീർന്നില്ല. ഈ ക്ലബിങ് എങ്ങനെ സാറേ പ്രൊസീജിയറിൽ അതെങ്ങനെ? 2023 കേസ് ഓക്കെ, അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും പറയുന്നത് രണ്ടും കൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. സെയിം സെന്ററിലാണ് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. രണ്ട് ഹൈക്കോടതിയുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോഴാണ് ആദ്യം എവിടെ ഫയൽ ചെയ്തോ അങ്ങോട്ടേക്ക് ബാക്കിയും കൂടെ അയക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. ആദ്യത്തെ ക്ലെയിം പെറ്റീഷൻ എവിടെ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങോട്ടേക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം സബ്സിക്വന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല, അങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനാണ്. സപ്പോസ് കേരളത്തിലുണ്ടായ ഒരു ആക്സിഡന്റ്, ആദ്യത്തെ ഒരാള് തമിഴ്നാട്ടിലോ ബോംബെയിലോ കൊണ്ട് ഫയൽ ചെയ്താൽ എല്ലാവരും കൂടി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? അത് ശരിയാകുന്ന അപ്പൊ AR വരുന്നത് ഒക്കറൻസ് പറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ കോടതിയിലേക്ക് കൺസേൺഡ് ട്രിബ്യൂണലിൽ. ഇനി ഇതിനകത്ത് ഈ പെറ്റീഷൻ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കണം സാറിന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചുറി കേസ് ആണെങ്കിൽ ഇഞ്ചുറിയുടെ ഗ്രാവിറ്റി പ്രോപ്പറായിട്ട് കോടതി പ്രസന്റ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഇഞ്ചുറിയാണ്. ഡെത്താണെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എത്ര കൂട്ടിക്കാണിക്കാതെ അതനുസരിച്ചുള്ള മദറിലെ കക്ഷിയെ എടുത്തിട്ട് മദറിന്റെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ എത്ര പേരുണ്ട്? എത്ര പേരുണ്ട്? അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സാറേ. അതായത് അത് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ചെയ്തു വിചാരിക്കാം. ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസിക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വാണ്ടം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അതോ നമ്മൾ എത്ര ഡിപ്പെൻഡന്റ് അവർക്കെല്ലാം അങ്ങനെ അവർക്കെല്ലാം കൊടുക്കണം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സപ്പോസ് ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഉള്ളെങ്കിൽ 1/2 ആണ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ ഇൻകം. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡിസീസിന്റെ ഇൻകം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 10,000 രൂപയാണ് കണ്ടു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ആ 10,000 രൂപയിൽ പകുതി അയാളുടെ ഓൺ എക്സ്പെൻസിന് പോകും. നേരെ മറിച്ച് 4 ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 1/4 പോകും. അപ്പൊ ബാക്കി മുഴുവൻ കോമ്പൻസേഷൻ ആയിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു, അത് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യും. എല്ലാ മാസം ഒരു ചാരിറ്റബിൾ പർപ്പസ് ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുണ്ട്, എല്ലാ മാസവും ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കണം. ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഇങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് അതല്ല ഇപ്പൊ ഈ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത്, ആർക്കാണോ ലോസ് ഉണ്ടായ അവർക്കെല്ലാം എല്ലാവരും വരും. എല്ലാവരും വരും. സാറേ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സാറേ, ഇപ്പോ ആ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇപ്പോ ചെയ്യുന്ന ആളെന്ന് വിചാരിക്കാം, ആ ഡിപ്പെൻഡൻസിക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഉണ്ടോ, അത് ഇവർക്ക് ഈക്വൽ ചെയ്ത് പോവുള്ളൂ, അതോ ആ ഡിപ്പെൻഡൻസിയുടെ വൈഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ആണെങ്കിൽ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് കുറയും. 2 പേരാണെങ്കിൽ 2 മുതൽ 3 പേർക്ക് 1/3 കുറയ്ക്കും. 4 തൊട്ട് 6 വരെ 1/4, അതിന് മുകളിൽ 1/5, അത്രേ കുറയുള്ളൂ. 1,00,000 രൂപ ഇൻകം ഉള്ള ഒരാളുടെ എമൗണ്ട് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യുമ്പം ഒറ്റ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഉള്ള 50,000 ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുള്ളൂ, മൾട്ടിപ്ലയർ ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കുള്ളൂ. നേരെ മറിച്ച് 5 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 5 കുറഞ്ഞു 20,000 രൂപയെ കുറയുള്ളൂ, ബാക്കി 80,000 കയറി വരും. ഇപ്പൊ എമൗണ്ട് എത്ര വ്യത്യാസം വരും? അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ 2 ഡിസിഷൻ ബേസ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എനിബഡി ക്യാൻ ക്ലെയിം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോകും. തിരുനാളും കോടതികൾ അത് സമ്മതിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. ഈ 2 ഡിസിഷൻ, ഒന്ന് മഹാത്മായുടെ കേസിലാണ് തോന്നുന്നു ഈ പറയുന്ന മദറിൻഡോയെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് കിട്ടുന്നത്,
ഇന്നിപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് എനിബഡി ഹു സഫേർഡ് can come into picture. ബന്ധുവാണെന്നൊന്നും ഒരു നിർബന്ധമില്ല. ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല. അപ്പൊ അത് Financial prove loss- ചെയ്യണമെങ്കിൽ- ഏ? prove ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എവിഡൻസ് കൊടുക്കണം പെറ്റീഷൻ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മന്ത്ലി ആയിരത്തി കൊച്ചിന് പഠിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ കൊച്ചിന് ക്ലെയിം Claim ചെയ്യാം. മന്ത്ലി ഇത്ര എമൗണ്ട് അതിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇയാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണിക്കണം. അത് എളുപ്പമുണ്ട്. ഇവന് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തന്നെ പോകണമെന്നില്ലല്ലോ, അല്ലാതെ കൊടുത്തു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ ആ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പം കേസ് ടു കേസ്. പോവുക. സാധിച്ചാൽ അത് മതി. ആളുടെ ടോട്ടൽ ഏജ് അന്നേരം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ്? ഏജ് എല്ലാം സെയിമല്ലേ, ഏജിന്റെ മൾട്ടിപ്ലയർ എല്ലാം മൾട്ടിപ്ലയർ വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലയർ വെച്ചിട്ട് ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസിയാണ് ക്വാണ്ടം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ഒരു ഘടകം. ഞാൻ നേരത്തെ തൊട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ്, മേജർ ചിൽഡ്രൻ ആണെങ്കിൽ ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് ആർഗ്യൂ ചെയ്യും. ചില കേസിനകത്ത് സുപ്രീം കോടതി അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് 2 മേജർ ചിൽഡ്രൻ ഉള്ള കേസിനകത്ത് അവർക്ക് ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആവശ്യമില്ല ഡിപ്പെൻഡൻസിയുടെ ആവശ്യമില്ല. ഡിപ്പെൻഡന്റ് അല്ല എന്ന് കണ്ടിട്ട് 1/2 ഡിഡക്ട് ചെയ്തു. പക്ഷെ അതിന് അഗൻസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന മദർലോയെയും ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ട് കണ്ടത്. അതിപ്പോ അവർക്ക് ഏജ് വെച്ചാൽ ഏജ് ആയി അവർക്ക് വേറെ ജോലിയൊന്നും ഇല്ല. ആ ഒരു ലീഗലിനെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ അഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ലീഗൽ കേസിനെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വേറൊരാൾ വന്ന് പറയുക ഞാനാ ഡിപ്പെൻഡന്റ്, എനിക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ തരണം, മക്കൾക്ക് കൊടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസിഷൻ വെച്ചിട്ട് ഏതാ എടുക്കാൻ പറ്റുക? ആർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നോ ആർക്കാണോ ലോസ് ഉണ്ടായി അവരെ എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ? മക്കള് ഡിപ്പെൻഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. വെളിയിലൊക്കെ ആളുകൾ കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യും. കൊണ്ടുപോയി സർ, ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഡാമേജ് പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കണം, അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം. അതിന്റെ ഒരു എങ്ങനെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ വ്യൂ എങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ വണ്ടിക്ക് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഡാമേജ് ആണെങ്കിൽ സർവേ നടത്തുക. പോവാ സർവേ നടത്തി സർവേ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്, അതനുസരിച്ച് കൊടുക്കും. അതനുസരിച്ച് അത് സെപ്പറേറ്റ് പെറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവും. അത് ഈ സെപ്പറേറ്റ് പെറ്റീഷൻ കൂടെ തന്നെയാണോ? ആൾക്ക് ആക്സിഡന്റ് പറ്റി ക്ലബ് ചെയ്യാം, ക്ലബ് ചെയ്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് പെറ്റീഷൻ വേണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ബട്ട് മിക്കവാറും പേര് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. സർ, ഈ പ്രോപ്പർട്ടി എനിക്ക് ഇഞ്ചുറി പറ്റി ഡാമേജ്, വണ്ടിക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. മിക്കവാറും പേര് ചെയ്ത് കാണുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടുണ്ട് ഒരു കേസിന്റെ ഫീസ് കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ തേർഡ് പാർട്ടിയുള്ള വണ്ടിയാന്ന് വിചാരിച്ചു. തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ട്. പ്രോപ്പർട്ടി ഡാമേജ് നമ്മള് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള കമ്പനി ക്ലെയിം ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്കത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് സർവേ നടത്തണം. അപ്പൊ നമുക്ക് സർവേർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് സർവേറെ കൊണ്ടുവന്ന് സർവേറെ കൊണ്ട് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് സർവേ നടത്തുന്ന ഒരാളെ വെച്ച് സർവേ ചെയ്യിച്ച് റിപ്പോർട്ടും കോടതി ആരായിക്കാണ്. അതെങ്ങനെയാ എന്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഒരു കമ്പനികളും സീരിയസ് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓൺ ഡാമേജ് കവേർഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. നമുക്കവര് തരുന്നത് നമുക്ക് സഫീഷ്യന്റ് അല്ല. സഫീഷ്യന്റ് അല്ല, ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചിട്ടേ തരുള്ളൂ. പഴയ വണ്ടിയാണ് ചെറിയ എമൗണ്ട് കിട്ടും. അതെ, ബാലൻസ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ഫ്രം ദി അതർ കമ്പനി. ബാലൻസ് മറ്റേ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. ഓൺ കമ്പനി ഇപ്പം കൊളീഷൻ അല്ല, ഓൺ ഡാമേജ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്തപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ട് തുക തരുന്നില്ല. സർവേറിന് അത് താഴെയാ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം. നമുക്ക് അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്ത് കോർട്ടില് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ കൺസ്യൂമറിലാണ് നിൽക്കില്ല. യൂസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് അല്ല, അത് കോൺട്രാക്ച്വൽ ലയബിലിറ്റി. അതെ 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 കോൺട്രാക്ച്വൽ ലയബിലിറ്റി അത് ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല. യൂസ് ഓഫ് വെഹിക്കിളിന്റെ ആണെങ്കിലും അത് കോൺട്രാക്ച്വൽ ലയബിലിറ്റി അല്ല പറയുന്നത്. ബാക്കി കാര്യങ്ങളാണ്. ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം. ഈ സർവേ റിപ്പോർട്ട് കമ്പൽസറിയാണ്. ഈ വണ്ടിയുടെ ഷോറൂമിൽ പണിയിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ ബില്ലാണെങ്കിലും അതിനകത്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ടാവും. എന്താന്ന് വെച്ചാല് വേറെ വണ്ടിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ടായിരുന്നു, അതെല്ലാം കൂടി ഇതിനകത്ത് കയറി വന്നാലും ആക്ച്വൽ ഡാമേജിനല്ലേ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ കമ്പനി. അതുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ റിപ്പോർട്ട് വേണം എന്ന് പറയുന്നത്. എൻ്റെ വണ്ടി പണിയാറായതാ, അതൊരു ചെറിയൊരു തട്ട് കിട്ടി, ഞാൻ കൊണ്ട് മൊത്തം പണിപ്പിച്ച് ബില്ലുമായിട്ട് വന്നു കൊടുക്കാൻ
GD വേണ്ടേ സാറേ അങ്ങനെ GD അല്ല. GD പോലീസ് വന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് ആക്സിഡന്റ് നടന്ന GD ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല. അല്ലാതെ തന്നെ അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് ഇൻഫോം ചെയ്താൽ മതി. ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ മതി. കമ്പനി മതിയോ? ഇൻഫോം ചെയ്താൽ മതി. നമ്മുടെ വണ്ടി പോയി മതിലേക്ക് എറി. GD നമ്മൾ ഉടനെ കമ്പനി വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. അവർ വന്ന് സർവേർ വന്ന ഫോട്ടോയും എല്ലാം എടുത്തു. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്പനിയിൽ കമ്പനി ചെയ്താൽ പോലീസ് കേസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് വൺ ഡാമേജിന് ഒരു ലൈഫ് ഒന്നും തേർഡ് പാർട്ടി ഇല്ല. തേർഡ് പാർട്ടി ഡാമേജോ തേർഡ് പാർട്ടി ഇഞ്ചുറിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേസ് വേണം. പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം. പോലീസ് വന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം. മറ്റേന്നത് വേണ്ട. വേണ്ട കമ്പനി കേസ് അറിയിച്ചാൽ മതി. മതി. സാർ ഈ പ്രൊസീജിയറിലി ഒരു OPM ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോഴും സാർ എന്തൊക്കെ പെറ്റീഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൊസീജിയറിൽ ഈ ക്ലെയിം പെറ്റീഷൻ അല്ലാതെ അതിന് പുറമെ മറ്റെന്തൊക്കെ ഇന്റീരിയം റിലീഫുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിലീഫ് ഇപ്പോൾ ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല അത് മറ്റേ ഇന്റീരിയം അവിടെ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞോടുകൂടി ആ എടുത്ത് വന്നത് അത് പോയി. പോയിട്ടിപ്പം ഡിസബിലിറ്റി അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെഡിക്കൽ ബോർഡിന് ഒരു പെറ്റീഷൻ ഇടാമെന്നുള്ള കാര്യം വേറെ കാര്യമായ പെറ്റീഷൻ വരാനില്ല. വേറെ ഈ ഒരു സ്കോപ്പില്ല. കോഡ് ഫീ എക്സംഷൻ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ക്ലബ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവിടെയും കോഡ് ഫീ എക്സംഷന്റെ കാര്യമില്ല. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നോർമലി എടുക്കുന്ന ഒരു ഡിഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇതിനകത്ത് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, പെർമിറ്റ്, ഫിറ്റ്നസ് അതൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ലൈബിലിറ്റി ഇല്ല. ഡ്രൈവിംഗ് ആണെങ്കിലും ഡ്രൈവിംഗ് ആണെങ്കിലും അതെ. പിന്നെ ലൈബിലിറ്റി ഉള്ള പോളിസിനെ കവർ ചെയ്യില്ല. ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ കവർ ചെയ്തില്ല. ഇതെല്ലാം സാർ ഈ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഒരു മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? അവർ ജസ്റ്റ് പോയി പോലീസ് കാർഡ്സ് എല്ലാം ലീഗൽ സാങ്ഷൻ ഉണ്ട്. ലീഗൽ സാങ്ക്ഷൻ ഇല്ലാന്ന് മാത്രമല്ല ആരും പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാറുമില്ല. ഞാൻ പല കേസിനകത്തും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഞാൻ റീസൺ സൈഡും ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പോയി ഫ്രോഡ് കണ്ടുപിടിച്ച് കുറെ കേസുകൾ. കാരണം ഈ പോളിസി വയലേഷൻസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ടാകാം, പക്ഷെ പോലീസ് അത് ARലോ റിപ്പോർട്ടിലോ ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യാതെ വരുമല്ലോ. അപ്പൊ ഈ അത് അവർ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാറൊന്നുമില്ല. പോലീസ് കാർഡ്സിനകത്ത് വരുന്നത് മാത്രമേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ടായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അതിൽ മാത്രമേ പിടിക്കാറുള്ളൂ. അതോ അത്രേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനൊന്നും യാതൊരു പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെക്കൺസൈൻമെന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. പിന്നെ തട്ടിപ്പാണെന്ന് തോന്നിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒക്കെ നടക്കൂ. സാർ ഈ പോളിസി വയലേഷൻ വരുമ്പോഴാണല്ലോ സാധാരണ ബേസിക്കലി ഇപ്പം എനിക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രതി ലൈസൻസ് ശ്രദ്ധിക്കാതെ അപാകമായി ഉദാസീനമായി അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ 166 വെക്കുമ്പോൾ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് എതിരാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. ആ ഡിസിഷൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ പോളിസി വയലേഷനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റിസർച്ച് നടത്താൻ പറഞ്ഞില്ല. അതിനകത്തൊരു ഡിസിഷൻ ഇതിലുണ്ട്, അതെ ചോദിച്ചാണ്. KSRTC ഒരു ഡിസിഷൻ ഉണ്ട്. അതിന്റെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ബൈക്കുകാരനെതിരായിട്ടാണ് പോളിസി വയലേഷന് അയാൾക്കെതിരായിട്ടാണ് ചാർജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം KSRTC ആണല്ലോ വലിയ വണ്ടി, KSRTC എന്ന് ബൈക്കുകാരനെ ഇടിച്ചതാണ് കേസ്. അപ്പൊ അതിൽ വന്നപ്പോ ഫൈനൽ ചാർജ് ഷീറ്റ് ഇയാൾക്ക് ഫൈനൽ ചാർജ് ബൈക്കുകാരനെതിരായിട്ട് പോകും. അപ്പൊ അതിനകത്ത് കോടതി കണ്ടിരിക്കുന്നത് പോളിസി വയലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചാർജ് എതിരാണെങ്കിൽ പോലും ഹീസ് ലയബിൾ ടു ഹീസ് എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ടു ഗെറ്റ് എ കോമ്പൻസേഷൻ എന്നൊരു വ്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോർട്ട്. 2019 കണ്ടാണ് ഡിസിഷൻ ഇതിനകത്ത്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു സംശയം. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന്റെ കോൺട്രാക്ച്വൽ ലയബിലിറ്റി അല്ലേ? അതെ, നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് 149 പറയുന്ന ഡിഫൻസ് എല്ലാം കമ്പനിക്ക് എടുക്കാം. അതിനകത്ത് പഴയ ആക്ടിനകത്ത് എക്സോണറേഷൻ ഒറ്റ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 149 സപ്രഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആക്ട്, അത് മാത്രമേ എക്സോണറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രൊവിഷൻ അനുസരിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ വയലേഷൻസും എക്സോണറേഷൻ ആയിട്ട് മാറി. നമ്മൾ ഈ ബാങ്ക് ലോണിൽ പോലും എടുക്കുമ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ പോലും അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ആണ് ഇയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ ബാങ്ക് ലോണിലുള്ള ഈ കവറേജ് പോലും കിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇൻഷുറൻസ് പറയുന്നത്. ഈയിടെ ഒരു സ്റ്റഡി നടന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലാണ് സാധാരണ ഈ അസ്വാഭാവികമായ മരണമാണെങ്കിൽ ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ ഈയിടെ ഒരു കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ടിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ വന്നേക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ശരീരത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു ആൽക്കഹോളിന്റെ ലെവലുണ്ട്. ആ ലെവൽ ഈസ് പെർമിസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഇപ്പം അണ്ടർ ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ കമ്പനിക്ക് ഡിഫൻസ് ആവുന്നുള്ളൂ.
പെർമിസിബിൾ ലിമിറ്റ് അണ്ടർ ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ ഡിഫൻസ് ടു ദി കമ്പനി ഓൾസോ. എനിക്ക് ഈയിടെ ഒരു കേസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇയാളെ മദ്യപിച്ച് തന്നെ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, പക്ഷെ പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും വാസ് നോട്ട് അണ്ടർ ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആൽക്കഹോൾ. കമ്പനി ലൈബിളാ അതിനകത്ത് കുഴപ്പമൊന്നും വരില്ല. അപ്പം ടെസ്റ്റ് നടത്തി കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വണ്ടി കെട്ടുപോയി. ഇത് ഈ ശരീരത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. ഈ നമുക്ക് ഓർക്കമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡോക്ടേഴ്സിനൊക്കെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ രാത്രിയിൽ ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകുന്നവരിക്കും ഒരു മന്ദതയുണ്ട്. അതൊരു ആൽക്കഹോളിന്റെ ശരീരത്തിൽ സ്വയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഒരിക്കലും ഒരു ജേണൽ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത്. രണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ആൽക്കഹോൾ കഴിക്കുന്നുള്ളതല്ല, ഇൻഫ്ലുവൻസും ആൽക്കഹോളാണെന്ന് പറയുന്നത്. അത് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ കമ്പനിക്ക് അല്ലാത്ത എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് അത് എല്ലാത്തിനകത്ത് ഡിഫൻസ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കമ്പനി എടുത്തിട്ട് വരും. നമ്മളതിനകത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ചാർജ് പോലീസ് ചാർജ് ഡ്രങ്കൻ ഡ്രൈവിങ്ങിനുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഡിഫൻസ് എടുത്തു. പക്ഷേ പാർട്ടി വന്ന് കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രയോജനം കിട്ടില്ല. ഈ അടുത്തൊരു ഡിസിഷൻ വന്നേക്കുന്നത് പ്രിന്റഡ് സാധനം മാത്രം പോരാ, ഒറിജിനലിൽ ഒപ്പിട്ട സാധനം തന്നെ മറ്റേ പേപ്പർ വേണമെന്നാണ്. മറ്റേ ഡ്രങ്കൻ ഡ്രൈവിന്റെ അവരുടെ അത് രണ്ടാം സ്റ്റെപ്പിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതാ 279 184 ക്ലബ് ചെയ്യേണ്ട സാധനത്തിനകത്താണ്. രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് നിൽക്കുന്ന സാധനം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത് ചാർജിലില്ലെങ്കിൽ ആ സാധനം ഇല്ലെങ്കിൽ എവിഡൻഷ്യൽ വാല്യൂ പോയെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ. ഇല്ലെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ചാർജ് ഇല്ലെങ്കിലും മെഡിക്കൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാർ ഈയൊരു ഒരു വാർത്ത കേട്ടിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ, അതായത് പോലീസിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ ആക്സിഡന്റ് കേസിലും ആൽക്കഹോളിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഡോക്ടർ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. പോലീസ് കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റും. ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അത്യാവശ്യം എല്ലാം കവറേജായി എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ചോദിക്കാവുന്ന എമൗണ്ടിന്റെ കാര്യം ലിമിറ്റ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഏത് കൈ ഒടിഞ്ഞാൽ അത്ര ചോദിക്കാവുള്ളൂ. അത്ര ഒന്നും പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അല്ല സാറ് കിട്ടിയ എമൗണ്ടിനെ ചോദിച്ചത് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് കോടതി അനുവദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇതേ കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്തതിന്റെ കോപ്പി എടുക്കുന്നില്ല. 20 ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെ, 20 ലക്ഷത്തിന്റെ കോപ്പി അടയ്ക്കും. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ AR ഇൻവോക്ക് ചെയ്താൽ അത് വേണ്ട. ARനൊക്കെ ഒരു ക്ലെയിം പെറ്റീഷൻ ആയിട്ടും കിട്ടാൻ എഴുതിയിട്ടാൽ മതി. അതിനകത്ത് കോപ്പി നിങ്ങൾ കൊടുക്കണ്ട. ARനെ ടേക്കപ്പ് ചെയ്ത് പെറ്റീഷൻ ഉണ്ടാകും 166 അല്ല. അതിനകത്ത് ക്ലെയിം പെറ്റീഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പ്രൊവിഷനില്ല. മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസും പോലീസ് കളക്ട് ചെയ്ത് MSCT കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അത് നടക്കുന്നില്ല. അതിന് പകരം നമ്മുടെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഡോക്യുമെന്റ് അത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്താൽ പറയും. ഇപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മാർഗമുള്ളൂ. കാരണം പോലീസ് ഹാജരാക്കുന്നില്ലല്ലോ. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും കോടതി? അതുപോലെ കോടതി തന്നെ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ക്ലെയിം പെറ്റീഷൻ ആയിട്ട് ഇടുക. ക്ലെയിം എത്രയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ എന്ന് കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ക്ലെയിം പെറ്റീഷൻ ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതന്നിട്ട് പിന്നെ കോഡ് ഫീ കൊടുക്കണ്ട. ഈ ARനെ ഞാൻ ടേക്കപ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇടുവാണ്, AR പെറ്റീഷൻ ആയിട്ട് ഇടുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ കോടതി തരുന്നത് ഞാനിങ്ങ് വാങ്ങിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അല്ലേ? മതി. അപ്പോൾ കോഡ് ഫീ കൊടുക്കണ്ട. കോഡ് ഫീ ഓർഡർ ചെയ്താൽ അത് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. ഈ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ഓർഡർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളൂ. അത് കമ്പനി കൊടുത്തോളുകയും ചെയ്യും. സാർ ഈ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആവുമെന്ന് പറയാമോ? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അതായത് 10 ലക്ഷം ക്ലെയിം ചെയ്തു, ഓക്കെ. 5 ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥി, 5 ലക്ഷത്തിന് എത്ര കോഡ് ഫീ വരുമോ അത് മാത്രം കമ്പനി കൊടുത്താൽ മതി ഓർഡർ അനുസരിച്ച്. അതുപോലെ 5 ലക്ഷത്തിൻ്റെ വക്കീൽ ഫീസും 5 ലക്ഷത്തിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ക്ലെയിം പെറ്റീഷനകത്ത് ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ 10 ലക്ഷം ക്ലെയിം ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ കോപ്പി കൊടുക്കും. ARന് കോഡ് ഫീ വേണ്ട. ആസ് ഫാർ ആസ് പെറ്റീഷൻ കൺസേൺ അത് വേണം. കാരണം ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഡ്യൂട്ടി കാസ്റ്റ് അപ്പോൺ ദി സ്റ്റേറ്റ്. പക്ഷേ അത് കമ്പനിയോട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് എല്ലാം ഓർഡർ ഇടുന്നുണ്ട്. കമ്പനി കൊടുത്തോട്ടെ, നോക്കേണ്ട പ്രശ്നം. ARനെ ടേക്കപ്പ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? പിന്നെ ഒത്തിരി വരുന്നുണ്ട്. കൂടുതലും പ്രിൻസ് ചെയ്യും. ഇന്ന് നമുക്ക് അത്രയും പെറ്റീഷൻസ് കുറച്ചിട്ടാൽ മതിയല്ലോ അല്ലേ? അത് മാത്രമല്ല അത്രയും
പിന്നെ പൂച്ചായി ചെയ്യുന്നു. ഡോക്യുമെന്റ്സ് സപ്പോർട്ടിങ് എവിഡൻസസ് മാത്രം പിന്നെ കോടതി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. മെഡിക്കൽ പോലീസ് റെക്കോർഡ്സ് എല്ലാം ARന്റെ ഇതായിട്ട് ഇവിടെ വരുമല്ലോ. മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. സാറ് പറഞ്ഞ രീതിയിലാകുമ്പോൾ 166 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് മാത്രമല്ല നെഗ്ലിജൻസ് ഒരു ഭാഗം ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ഒന്നും കൊടുക്കും വേണം. ശരിക്കും നെഗ്ലിജൻസ് ചില ജഡ്ജസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കും. അതിൻ്റെ വക്കീലന്മാരെ നമ്മൾ ജഡ്ജിമാരെ പഠിപ്പിക്കാനായിരിക്കുന്നത്. ജഡ്ജിമാർ തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി അതല്ലേ. അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ സാറേ? എങ്ങനെയാ? ചില ജഡ്ജിമാരെ ചിലര് സമ്മതിച്ചൊന്നും വരില്ല. എല്ലാം നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ചില കേസുകൾ ജയിക്കും, ചിലത് തോറ്റു പോകും. അതങ്ങനെയല്ലേ. ഇപ്പം നമുക്ക് കോടതിയെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതേ സെക്ഷൻ ഇതാ പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഇതാ ചെയ്യണ്ടേ, അങ്ങനെ കോടതി ചെയ്യണ്ടേ? ഈ ARs വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട. അതായത് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ അവിടെ AR വരും, അതവിടെ രജിസ്റ്ററിലൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മിസ്ലേനിയസ് ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് MC ആയിട്ട് മറ്റോ വിളിക്കണം. ഒന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് പറയുക. ഓഫീസിൽ അവർ വിളിക്കും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വെച്ച് ഒരു വക്കാലത്ത് ഇടുക, ഒരു ക്ലെയിം പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കുക. അത്രയും നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി. പിന്നെ ക്ലെയിം പെറ്റീഷൻ ഉണ്ടോ സാറേ അതിൻ്റെ അകത്ത്? ക്ലെയിം പെറ്റീഷൻ കൂടെ ഇട്ടേക്ക് വന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അപ്പീലൊക്കെ പോകണം. നമുക്ക് ക്ലെയിം ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് പറയില്ല. 166 പ്രകാരമുള്ള സാധാ പെറ്റീഷൻ ഒന്നും അടുത്തേക്ക്. അതെ അതെ അവരുടെ MC വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഏത് കാലത്തെയാണെങ്കിലും വിളിക്കാൻ പറയാം. ഈ ക്ലബിങ് എങ്ങനെയാണ് സാർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്തു. രണ്ടും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലബ് ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം നമ്മൾ കോടതിയുടെ MC വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കോടതിയോട് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? സെയിം ഐ ഹാവ് ഫൈൽഡ് പെറ്റീഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഡിലേ പെറ്റീഷൻ ഓൾസോ. അപ്പോൾ ആ ഡിലേ പെറ്റീഷൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. എടുത്താൽ മതി. മേ ബി അനുസരിച്ചുള്ള കിട്ടിയാൽ മതി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ക്ലബ് ചെയ്യണമെന്ന് കോടതിയോട് ഒരു സബ്മിഷൻ നടത്തിയാൽ മതി. ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ സാറേ? നടക്കുന്നുണ്ടോ സാറേ? അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ഓൾറെഡി ഇട്ട് പോയ സംഭവങ്ങൾ ഇനി AR ബുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ മതി. എന്നിട്ട് അവരോട് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അത് നടക്കത്തുള്ളൂ. അത് ഭയങ്കര ഇൻസൈറ്റായി. അത് വലിയൊരു ഇൻസൈറ്റ് സാറ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത മനസ്സിലാവും. ആവുക 23 ഡിസിഷൻ ഗോ ഡിജിറ്റിൻ്റെ എസ്പെഷ്യലി തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ലീഗൽ ബിസിനസ് കം ടു ഫൈനാലിറ്റി ഉദ്ദേശിക്കാൻ പറയാം. അതില് സുപ്രീം കോടതി ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ അതിന് അനുകൂലമായിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? പറഞ്ഞു ഇത് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതെല്ലാം ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്തിനാ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു? അത് ഫൈനലായില്ലേ? സ്പെഷ്യൽ ലീവ് തള്ളിയപ്പോൾ ഈ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് പോയൊരു ലിമിറ്റേഷൻ കിടപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ്. അതിന്റെ ലീഗൽ ഇഷ്യൂ എന്താ സാറേ അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നത്? പെൻഡിങ് ആണ്. ഇവിടുത്തെ നടപടി സ്റ്റേ ചെയ്തു. അത് ഈ ARനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതേ ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ്. ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ലെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞതാണ്. കമ്പനി അപ്പീൽ പോയി, അതും കോടതിയുടെ തന്നെയാണ്. അവിടെ പോയി അത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു, അതിനകത്ത് സ്റ്റേയും കൊടുത്തു. ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് പോയതിന് സ്റ്റേ കൊടുത്തില്ല, അപ്പോഴേ തള്ളി. ഇനി ഡിസിഷൻ വന്നാൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ? ജഡ്ജിമാർക്ക് പലർക്കും പേടിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല ബെഞ്ചിലും ഇടയ്ക്ക് നമ്പർ ചെയ്യുന്ന പോലും ഇല്ല. ലിമിറ്റേഷൻ പല കോടതിയിൽ നമ്മളിവിടെ പിന്നെ ആദ്യം IA മാത്രമായിട്ട് വിളിച്ചത്. ഇപ്പോൾ കമ്പനിക്കുള്ള പ്രശ്നം ഈ IAയുടെ മാത്രം നോട്ടീസ് പോയാൽ ക്ലെയിം കൊണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മൾ നിക്സൻജിയോട് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കേസ് നമ്മളിവിടെ തരുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലെയിം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എങ്കിലും അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്ലെയിം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്പർ ഇടാവുന്നത്. ഗോഡിയറ്റിന്റെ കേസ് വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്ത 1-2 കേസ് ഇതില്ലാതെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡിലേ ഇല്ലാതെ. ആ സമയത്ത് അവർ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ആ ഡിസിഷൻ ലൈവിൽ പോയി വന്നായിരുന്നു. മണിക്ക് തന്നെ സാറ് 3:50 മണി കൃത്യം 4 മണിക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ സെഷൻ ആരംഭിച്ചു. 4:15 മുതൽ സാറ് മെസ്സിറ്റിയായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായിരുന്നു. ആദ്യം സാർ അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ടുള്ള